हरे हरे जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुं। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासः कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणा शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिम्। पिपीलिकाः गृहजातं वाल्मीकिरिति विश्रुतं कविमुख्यम्। रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमुदिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राजेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं शरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभिन्नसुते सत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रदं मम। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः सदैनं जहि रावणम्। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्गोजं सरसिजरुचं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नगकिरणचन्द्रार्धकचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरति कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफटिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिगडशिरः पार्श्वविद्यस्तहस्तम् दात्री कराभ्यां परिचितचरणं यज्ञराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। हरे राम।
ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல வால்மீகி பகவான் எப்படி பகவான அடையணும் அப்படிங்கிறத காட்டுறாருன்னா, எப்படி பகவான மறக்காம இருக்கணுங்கிறத காட்டுறதன்படியாக எப்படி பகவான அடையணுங்கிறத காட்டுற. ஒரு ஜீவனுக்கு ரொம்ப சுலபம் பகவான மறக்கிறது. ஈஸ்வரனை ஈஸியா மறந்துட முடியாது. அதுக்கு பெரிய கஷ்டமே இல்லை. ஆழ்வார் சொன்னார், ஒரு நோயை பத்தி சொன்னார். ஒரு நோய், ஆனா அது பல பேர்ல இருக்கு. ஒரே நோய் பல பேர்ல தெரியப்படுறது. தாய், தந்தை, தாரம், மக்கள் அப்படின்னு பல பேர்ல சொல்லப்படுறது அட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிற நோய். அந்த அட்டாச்மெண்ட் உலகத்தில் அட்டாச்மெண்ட் வைக்க 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 பகவான் நம்ம விட்டு டிட்டாச்சா போயிட்டே இருக்கார். உலகம் அப்படின்னு சொல்றத மனசுலேருந்து ஆரம்பிச்சு உடம்பு உள்பட உலகம் தான். மனசு, சரீரம் இதெல்லாமே உலகம் தான். உலகம்னு சொல்றத நம்ம ஏதோ இம்மூவபிள் அசெட்ஸ மாத்திரம் தான் உலகம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இல்லையே சொந்தக்காரால உலகம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் உலகம் ஸ்டார்ட் ஆகிறது எங்கிருந்து தான்? மனசு. அப்ப அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகப்பட்ட அந்த உலக அனுபவம், இந்த உலகம் சொல்றது உலகத்தை மீறிண்டு எங்கும் போகணும்னு சொல்லல, உலக அனுபவத்தில் அட்டாச்மெண்ட் வைக்காம இருக்கணும் தான் சொல்றது. ஒரு சின்ன பிரியம் ராஜாக்கு, ஒரு சபலம்னு வேணா வால்மீகி சொன்ன ஒரு சின்ன தைரியத்தின் மேல சொல்றேன். சத்தியத்தின் மேல இருந்தது. சத்தியத்தின் மேல சபலம் இருந்தது ராஜாக்கு. அது காமமே, கைகை கிட்ட சபலம், காமம் அதெல்லாமே இல்லை. பெரிய விஷயத்தின் மேல ராஜாவினுடைய பட்டம் சொல்றத, கைகை கிட்ட வச்சிருக்கப்பட்ட அந்த பிரியத்தை போய் நம்ம தப்பு சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை. ராஜாக்கு சாப்பல்யம் எதில் இருந்ததுன்னு கேட்டா, சத்தியத்தில் இருந்தது. சத்தியத்தின் மேல வச்சிருந்த அந்த அட்டாச்மெண்ட்னால தானே புள்ளைய விட்டு பிரிய வேண்டிய, புள்ளைய ராமனை விட்டு பிரிய வேண்டி வந்தது. கொஞ்சம் சீரியஸா யோசிச்சு பார்த்தோமானா, கொஞ்சம் உன்னிப்பா ராமாயணத்துக்குள்ள எட்டி பார்த்தோமானா, ராஜா ராமனை விட்டு பிரியறதுக்கு எது காரணமா இருந்தது அப்படின்னா, சத்யபாசேன சம்யுதா, ராஜா சத்தியத்தால கட்டுப்பட்டிருந்தார் அப்படின்னு சொல்றத, கட்டுப்படுறதுன்னு சொல்றத சத்தியமும் ஒரு கட்டுப்பட்டதா இருக்கு பாருங்க. பைண்டிங் பந்தமா இருக்கு, சத்தியம் ஒரு பந்தமா எழுறது இல்லையா? அப்போ இந்த பந்தம் பந்தம் பந்தம்ங்கிறது இருக்கிறது சத்தியத்துல உள்பட அந்த பந்தத்தை வைக்க வேண்டும். சத்தியம்ங்கிறது எப்பவுமே சத்தியம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்ததுன்னா அது பிசிக்கல் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ரெண்டு சொல்றோம், சந்தியாவதனத்திலே சொல்றோம். ரதகம் சத்தியம் பரம் பிரம்ம புருஷம் கிருஷ்ண பிங்களம் சொல்றத, ரிதம்னு ஒண்ணு இருக்கு, சத்தியம்னு ஒண்ணு இருக்கு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த ரிதம் சத்தியம் இதுக்கு வித்தியாசம் என்ன? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரிதம் அண்ட் சத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சத்தியம் அப்படிங்கிறது பிசிக்கலானது, ரிதம் என்கிறது சர்க்கிளானது. உள்ளுக்குள்ள இருக்கப்பட்ட சத்தியத்துக்கு ரிதம்னு பேரு. அதே ரிதம் வெளியில சத்தியமாக வந்தா சத்தியம்னு பேரு. இது எப்படி சொல்றது? என்ன வேற ஒன்றும் இல்லை. பிரபஞ்சம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துங்கோ. பஞ்சபூதங்களால் ஆயிருக்கப்பட்டது. இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு எல்லாம் எசன்ஸ், அதுவுமே அதனுடைய தன்மாத்திரையும் சொல்லுவா. தன்மாத்திரான்னா ஸ்பர்ஷம், சப்தம், ஸ்பர்ஷம், ரூபம், ரசம், கந்தம், இது அஞ்சும் பஞ்சபூதங்களுடைய எசன்ஸ், தன்மாத்திரைகள். இதெல்லாம் எங்கிருந்து வெளியில வருது அப்படின்னா அகங்காரத்திலிருந்து இதெல்லாம் வெளியில வருது. விராட் புருஷனுடைய அகங்காரம்னு சொல்றது பாகவதம் சொல்றத, கபில பகவான் அம்மா தேவகூதிக்கு சொல்றத
ஓரோரோ தேவாள் இங்க போயிருந்தா, ஆனா அந்த விராட் புருஷன் எழுந்திருக்கவில்லை எப்படின்னு சொல்லிட்டே வருவார். நோபதிஷ்ட ததா விராட், நோபதிஷ்ட ததா விராட் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வருவார். சோ இந்த விராட் புருஷனுடைய சேஷ்டை வெளியில வார்த்த சத்தியமா இருக்கு. இதுவே இந்த பிரபஞ்சம் இப்படி ஒண்ணும் இல்லை. இந்த ஸ்டூல் எடுத்துட்டு இருக்கு, இந்த ஸ்டூல் இருக்கு, இந்த ஸ்டூலை நிர்மாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இந்த நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டவனுக்கு தோன்றது, அந்த தச்சனுக்கு தோன்றது ஸ்டூல் பண்ணணும் அப்படின்னு தோன்றத, இந்த ஸ்டூலுக்கு உண்டான ஒரு பேசிக் பிளான மனசுக்குள்ள போட்டுருவன். அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் மனசுக்குள்ள வந்துடும். அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வெளியில ஆப்ஜெக்டா வர்றது. மானசீகமா வச்சுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வெளியில பாக்குறது ஆப்ஜெக்டா வருது. இந்த ஆப்ஜெக்டா அது வரைச்ச 5 விஷயங்களோட சேர்க்கை இருக்கு. அதுக்கு பஞ்ச விஷயங்களுடைய சேர்க்கை இருக்குங்கிறதுனால அதுக்கு பிரபஞ்சம் அப்படின்னு பேர் சொல்றான். அப்ப இந்த உலகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோமான இந்த உலகம் பூராவே பகவானுடைய சங்கல்பத்துல முதல்ல உண்டாகிறது. அந்த சங்கல்பத்துல உண்டாகிறதுக்கு ரித்தம்னு பேரு. உள்ள பாவ பிரபஞ்சமா இருக்குன்னு சொல்லும் சாஸ்திரத்துல. அது வெளியில எக்ஸிக்யூட் பண்றது அதுக்கு சத்தியம்னு பேரு. அதுக்கு சத்தியம்னு பேரு. இது இப்ப சத்தியம்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஆனா இது சத்தியம், இது ரிதம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு ஸ்டேட் இருக்கு, அசத்து அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு. அண்ட் அதுக்குள்ள ரொம்ப போக வேண்டாம், ஜஸ்ட் சும்மா கேட்டுட்டு விட்டுடுங்கோ. வேதம் சொல்றது இந்த அசத்து தான் முதல்ல இருந்ததுங்கிறது. முதல்ல சிருஷ்டிக்கு ஆரம்பத்துல அசத்வா இதமக்ர ஆசீத் அப்படின்னு வேதம் சொல்லிட்டு வருது. அதுல இருந்து அந்த சத்துக்கு சங்கல்பம் உண்டாச்சு. ததோவை சதஜாயதா என்னொரு சங்கல்பம் உண்டாச்சு. என்ன சங்கல்பம் உண்டாச்சுன்னா, இருக்கப்பட்ட இந்த அசத்து இருக்கு இல்லையா, இந்த அசத்தை பூராக நானாக மாறப்போனேன் அப்படின்னு சொல்றத சோகாமயதா பகுஸ்யாம் பிரஜா ஏதி அது சங்கல்பிச்சுண்டுதான். என்ன சங்கல்பிச்சுன்றதுன்னா, இந்த அசத்துங்கிறதுக்கு அங்க நம்ம சொல்றது அந்த இச்சா சக்தின்னு எடுத்துக்கணும். மாயனுடைய பகவானுடைய இச்சா சக்தியான ஒரு மாயை, இல்லைன்னா மாயனுடைய 3 விதமான சக்திகள்ல இச்சா சக்தி. அதுக்கு ஆசை உண்டாச்சு, நானே எல்லாமாக மாற போறேன் அப்படின்னு ஆசை உண்டாச்சு. நான் எல்லாத்தையும் உண்டாக்க போறேன்னு அல்ல, நான் எல்லாத்தையும் பண்றேன்னு சொல்லலை. பகுஸ்யாம் பிரஜா ஏதி, நானே எல்லாமாக. ஆஞ்சநேயர் வந்துட்டாரே, அப்படியா? அது எப்படி வராம போக முடியும்? பகுஸ்யாம் பிரஜா ஏதி அப்படின்னு அதுக்கு சங்கல்பம் உண்டாச்சா. கவலைப்படாதீங்க, இங்க வந்து உட்கார்ந்து அப்படின்னு சங்கல்பம் உண்டாச்சு. அதுவே எல்லாமாக மாறித்து. அப்போ சத்தே அசத்தாகவும் இருக்கு, அசத்தே சத்தாகவும் இருக்கு. பேசிக்கலி சொல்ல போனா அது இன்னும் அதே உபனிஷத் பாகத்துல இன்னும் சொல்லிட்டு வருது. சொல்றது சத்தியமாகவும் அதுதான் இருக்கு, பொய்யாகவும் அதுதான் இருக்கு, நிருப்தமாகவும் அதுதான் இருக்கு, அனிருப்தமாகவும் அதுதான் இருக்கு, நிலையனமாகவும் அதுதான். நிலையனம்னா அடையக்கூடிய இடம், ஆக அதுதான் இருக்கு, அநிலையனமாகவும் அதுதான் இருக்குது. அப்படியே உபனிஷத் சொல்லிட்டு போறது. அப்ப ஏன் சொல்ல வந்தேன், தசரத மகாராஜா சத்திய பாசத்துல கட்டுப்பட்டார்னு சொல்றதே வழிய ரித்த பாசத்துல கட்டுப்பட்டார் சொல்லலை. அப்ப சத்தியம்னு ஒண்ணு, ரித்தம்னு ஒண்ணு. அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத அதனுடைய எக்ஸாக்ட் ஃபார்மா இருந்தா அதுக்கு ரித்தம்னு பேரு. வெளியில வர்றது அதுக்கு சத்தியம்னு பேரு. வெளியில வர்றதுன்னு சொல்லும்போ கொஞ்சம் டீப்பா போயிட்டேனும். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் சர்டன் திங்ஸ். அந்த சர்டன் திங்ஸ் ரிலேட்டிவா இருக்கும், அப்போ அது சத்தாயிடுறது. அதனால சத்துல பந்தப்பட்டாரு சொன்னா. அப்போ ஏதோ ஒரு ஆபேட்சிகத்துவம் அந்த சத்தியத்தில் இருக்கு. அது ராஜாவுடைய வாயிலிருந்தே வருது. கைகிட்ட சொல்றது, ராஜா சொன்னார், என்ன ஊர்க்கார என்ன சொல்லுவா, கள்ளு குடிச்ச பிராமணனை போல சொல்லுவா, இப்படிலாம் சொன்னார். இப்படி சொல்லி எல்லாம் பேசி முடிச்சு ராமன் கிட்ட நேற்று நிறுத்தினது எங்க இருந்தா, ராமன் கிட்ட கைகை சொல்றான், அழிசூழ் உலகமெல்லாம் பரதனே ஆள
நீ போய் தாழிருஞ்சடைகள் தாங்கி தாங்க அருந்தவம் மேற்கொண்டு பூழிவன் காணும் நன்னி புண்ணிய துறைகளாடி 7 ஆண்டில் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள். ராஜா சொன்னார் ராமா, கம்பனுடைய வியூ இது. வால்மீகி ராமாயணத்துல சொல்றது ஸ்ட்ரைட்டாவே வால்மீகி கைகையே சொல்றான், உங்க அப்பா உங்ககிட்ட பேசணுமானா நீ காட்டுக்கு போனதான் பேசுவார், இப்படிதான் சொல்றான். பட் இங்க கம்பராமாயணத்துல பாக்குறத கைகை உங்க அப்பா இப்படிலாம் சொன்னார் பாத்துக்கோ. 2 விதமா இதை மாடுலேஷன் மாத்திட்டோம்னா 2 விதமா இதை அனுபவிக்கலாம். என்னவோ இவளுக்கு அந்த மாதிரி இன்டென்ஷனே இல்லை, தசரதன் தான் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி கிளப்பி விட்டுருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி கைகை கொஞ்சம் பேசிட்டான். மாதிரி இதுல பிரதிபலிக்கிறது இந்த செய்யுள்ள அது வந்து பிரதிபலிக்கிறது இந்த பாட்டுல. ஆனா யாருக்குமே பேசிக்கா வேண்டியது நிம்மதிங்கிறது தானே. உலக விஷயத்துல எவ்வளவு நாள் தான் ஒருத்தனால உழுந்து கிடக்க முடியும்? பேசிக் யோசிச்சு பாருங்க. அதாவது உலக விஷயம் அப்படிங்கிறத அது ரொம்பவும் 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 தாற்காலிகமா இருக்கிறத ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காரியம், அப்படி மனுஷன் இயல்பாக பிடிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் எப்படி என்னதுன்னு கேட்டா, டேஸ்டான ஆகாரத்தை சாப்பிடுறது மனுஷனுக்கு இயல்பு, யாருமே கத்துக் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ருச்சியா சாப்பிடுறது, அதே மாதிரி காமினி காஞ்சனம் கீர்த்தி, இதுதான் மனுஷனுடைய இயல்பு. இதுல எல்லாத்துலயுமே ஒரு நாளைக்கு அலுப்புங்கிறது தட்டிடும். எனக்கு இப்ப வச்சுங்களேன், வெத்த குழம்போ அதோ வேண்டாம், எல்லாமே வேண்டாம், நமக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா போயிடுவோம். எனக்கு வந்து கோபி மஞ்சூரியன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்சுட்டு, பிடிக்காது சும்மா சொன்னேன், பிடிக்கும். ராமா நான் சொல்லி முடிச்சுடுறேன். அதாவது இந்த கோபி மஞ்சூரியன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வச்சுட்டே வச்சுக்கோ, டெய்லி இதே பண்ணி போடுறான். 15 நாள் சாப்பிடுவேன், 16ஆவது நாள் ஒரு சேஞ்ச் ஆசைப்படுவோமா பட மாட்டோமா? இல்லையா? அது ஏன்? அது அவ்வளவு பிடிக்குமே அந்த ஆகாரம், அந்த ஆகாரத்துல அவ்வளவு ருச்சி இருக்கே, அப்புறம் ஏன் அதுல அலுப்பு தட்டி எடுத்தும் தான். இதுதான் லௌகிக விஷயம். எந்த உலகியல் விஷயத்துல இதுதான் சொல்லுவா, ஆசை 60 நாள், மோகம் 30 நாள், 90 நாள்ல விஷயம் முடிஞ்சு கொடுத்து. அவ்வளவுதான் உலக வாழ்க்கைங்கிறது, இவ்வளவுதான். அதுல வந்து மாற்றம் இல்லையானா அந்த உலக வாழ்க்கைய நம்மளுக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா பிரகிருதியினுடைய பிரகிருதமே என்னன்னு கேட்டா மாறிட்டே இருக்காது. The change is the only thing constant in this world. ஆனா ஈஸ்வர விஷயம் அப்படி இல்லை. ஈஸ்வரன் அது மாறாததுன்னு சொல்றது. வாஸ்தவத்துல நம்மளுடைய மனசுக்கு என்னதுல நாட்டம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, மாறாம கன்சிஸ்டண்டா இருக்கப்பட்டதுலதான் மனசு லயிக்குது. மாறிண்டே இருக்கிறதுல மனசு லயிக்காது. அதனால இந்த மாறிண்டே இருக்கக்கூடிய உலக வாழ்க்கைய ஆழ்வார் சொல்றத, உலக வாழ்க்கையை துச்சம் என்ன உதறி தள்ளி அப்படின்னு சொல்றார். என்ன இதுல மெய் இல்லை, உண்மை இல்லை. மெய்ங்கிறது உண்மை பாருங்க. தமிழ்ல கூட ரித்தம் சத்தியம்ங்கிறது மெய் அப்படிங்கிற ஒரு பதத்திலையும் இருக்கு, உண்மை அப்படிங்கிற பதத்திலையும் இருக்கு. சோ இதுல உண்மை இல்லை. அதுதான் மெயில் வாழ்க்கையை மெய்யெனக்குள்ளும் கள்வர் தன்னோடு கூடுவதில்லை யான் அப்படின்னு குலசேகர ஆழ்வார். இந்த மெய்யில்லாத வாழ்க்கையை மெய்யாக நினைச்சுட்டு இருக்க, உண்மை இல்லாத வாழ்க்கையை உண்மையாக தோற்றிக் கொண்டிருக்க புகழ்ந்து இருக்கக்கூடிய கள்வர்கள் தம்மோடு, அவளே தங்களை தாங்களே ஏமாத்திக்கிறவா. கள்வர்கள்ங்கிறது இங்க யார்கிட்ட ஒன்றும் திருடலை, தன்னையே தான் ஏமாத்திட்டு இருக்கானே, அதுக்குதான் கள்வர்கள் சொல்றான். ஏன்னா இது உண்மை, இது உண்மை, இது இந்த ரிலேட்டிவ், இந்த ஆபேட்சிக சத்தியம் எல்லாமே உண்மை 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 அப்படின்னு தன்னைத்தானே ஏமாத்திட்டு இருக்கானே, அவனுக்கு தான் கள்வர்கள் சொல்றார். அதனால உலக சுகத்தை ரொம்ப நாள் கன்சிஸ்டண்டாவே அனுபவிக்க முடியாது. கன்சிஸ்டண்டா அனுபவிக்க முடியக்கூடியது பிரம்ம சுகத்தை மட்டும்தான், பிரம்மானந்தத்தை மட்டும்தான், ராம அனுபவத்தை மட்டும்தான். அதனால கைகையினுடைய வாக்கிலிருந்தே வந்துடுத்து, ஒரு 14 வருஷம் பரதன் வேணுமானா உலக சுகங்கள் அனுபவிச்சுக்கிட்டும், அப்புறம் திரும்பி வந்துவிட்டும் ராமன்.
ஏன்னா அது அவ்வளவுதான் அனுபவிக்க முடியும். அதுக்கு மேல பகவானை விட்டு இருக்க முடியாது. பகவான விட்டு இருக்க முடியாதுன்னா கோதண்டபாணியோ வம்சிய விபூஷிதனோ இல்ல. கோதண்டபாணி ராமனையோ கிருஷ்ணனையோ விட்டு இருக்க முடியாது. இல்லை, ஹிருதயத்துல நிம்மதிங்கிற ஸ்வரூபமா இருக்கப்பட்ட பகவானை விட்டு இருக்க முடியாது. ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம் உள்ளிருக்கப்பட்ட எதையுமே பற்றி இல்லாத தானா இருக்கப்பட்ட அந்த நிம்மதியை விட்டு ரொம்ப நாள் ஆறாலும் இருக்க முடியாது. அதை ஏமாத்திக்கவும் முடியாது. எது பண்றதாக இருந்தாலும் இந்த நிம்மதி தான் லட்சியமா இருக்குங்கிறத அந்த நிம்மதியை எழுந்துட்டு எப்படி 14 வருஷத்துக்கு மேல இருக்க முடியும்? இதனாலேயே 7 ஆண்டில் வா என்று எம்பினன், திரும்பி வந்துடும் அப்படிங்கிறான். போ சொல்லணும்னா அப்படியே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க வேண்டியதானே, நீ ஏன் வா சொல்லணும்? தாங்க ஜடைகள் தவம் மேற்கொண்டு தாங்க அரும் தவம் மேற்கொண்டு பயங்கரமான தபசு சொன்னா நம்ம மனுஷனுக்கு தபசுன்னா என்னத்துக்கு? பகவான் அடையறதுக்கு. தெய்வங்கள் எல்லாம் தபஸ் பண்ணிருக்கு. பிரம்மால இருந்து தபஸ் பண்ணிருக்காரு. பிரம்மா எதுக்கு தபஸ் பண்ணிருக்காரு? சிருஷ்டி பண்றதுக்கு, ஈஸ்வரனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் சிருஷ்டி பண்றதுக்கும். மனுஷனும் எதுக்கு தபஸ் பண்றேன்னு இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டா, உலக வாழ்க்கையில வாழறதுக்கும் தபசு நிச்சயமா வேணும். அதே அளவுக்கு ஈஸ்வரனை அறியறதுக்கும் பகவானை அறியறதுக்கும் தபசு வேணும். அந்த தபசுங்கிறதுக்கு இன்னதுதான் தபசு, இப்படித்தான் தபசு இருக்கும்னு வச்சுக்க வேண்டாம். நம்ம குரு நமக்கு என்ன உபதேசம் பண்ணிருக்காரோ அதுதான் நமக்கு தபசு. இன்னொன்னு, குரு உபதேசம் பண்ணினது கூட தபசுன்னு சொல்லு. துக்காராம சுவாமி சொல்றார், குருவுக்கு சேவை பண்றது தபசுன்னு சொல்லலை. அது பாருங்க, குருவுக்கு சேவை பண்றது தான் தபசுன்னு கூட சொல்லலை. குரு சேவாஞ்சா சங்கல்ப ஏச்சி மாச்சே பூர்ண தப. குருவுக்கு சேவை பண்ணணும், ஈஸ்வரனுக்கு சேவை பண்ணணும், பகவான் கிட்ட பக்தி பண்ணணுங்கிற அந்த எண்ணமே தபசம். எசிமாச்சே பூர்ண தப, எசிமாச்சே பூர்ண தப. அப்போ இங்க சொல்றத பிரம்மாதிகள் எல்லாம் தபஸ் பண்ணியிருக்கா, அது சிருஷ்டி பண்றதுக்கு சொல்றோம். ஆனா பகவான் ராமன் கிட்ட கைகை தபஸ் பண்ண சொல்றாளே, இந்த தபசுக்கு என்ன அர்த்தம்? கைகை ராமன் கிட்ட தவம் மேற்கொண்டு அப்படின்னு சொல்றான். இந்த தபசுக்கு என்ன அர்த்தம்? மனுஷன் பண்ணக்கூடிய தபசுங்கிறது பகவான் அடையறதுக்கு அப்படின்னா, பகவான் பண்ணக்கூடிய தபசுங்கிறது பக்தன் அடையறதுக்கு. அவ இங்க எவ்வளவு பக்தால் போற வழியிலேருந்து கிடைக்க போறா, அந்த பக்தால் எல்லாரையும் அடைஞ்சுடுறாமா. அதுதான் அவனுடைய தவம், ராவணன் உள்பட. பக்தன் சொல்றத ராவணனை முதல்ல வைக்கிறதுல தப்பில்லைன்னு. ஏன்னா தியாகராஜ சுவாமி ஒரு கீர்த்தனம் பாடினார் மோகன ராகத்துல. அது தியாகராஜ சுவாமியுடைய பெண்ணுடைய கல்யாணத்துக்கு வீண வெங்கட்ராம பாகவதர் தியாகராஜ சுவாமியுடைய சிஷ்யர். அவர் தியாகராஜ சுவாமிக்கு பெரிய ராமனுடைய சித்திரம் கொண்டு வந்து கொடுக்கறத ராமனே நடந்து வர்ற மாதிரி இருக்கு. அதை பார்த்த உடனே நடச்சிவச்சிதிவோ நா பிராணனா அப்படின்னு கீர்த்தனம் பாடினார். பாடுறத என்ன பரிபாலனம் பண்றதுக்காக நடந்து வந்திருக்கியாராமா? வாஸ்தவமா இது ராவணன் பாட வேண்டியது. என்ன பரிபாலனம் பண்றதுக்கு நடந்து மாத்திரம் இல்லை, கடலை தாண்டி வேற வந்திருக்கார். அப்ப ராவணன் பரமபக்தன். என்ன பகவானுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாகப்பட்டவன் பக்தன் அப்படின்னு சொன்னா ராவணனும் பக்தன். அவ்வளவுதானே. பகவான் அதாவது பக்தன் அப்படிங்கிறதுக்கு டெபினிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா வேற ஒன்றும் இல்லை. கோவிலுக்கு போயிட்டே இருக்கப்பட்டவன் பக்தன் சொல்ல முடியாது. அதுல பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கப்பட்டவன் பக்தன் சொல்ல முடியாது. பக்தன் அப்படின்னு சொல்றத பகவானுடைய அபிமானத்துக்கு பாத்திரமானவன். பகவான் கீதையில சொல்லியிருக்கணும், பக்தாஹா அதீவமே பிரியாஹா தே பக்தாக அதீவமே பிரியாக அப்படி இதெல்லாம் பகவானுடைய வாயிலிருந்து கேட்டிருக்கப்பட்டது. அதுல ராவணனும் உண்டு. என்ன பகவானுடைய கிருபைக்கு யாரெல்லாம் பாத்திரமாகிறாளோ அவ எல்லாருமே பக்தாள் தான். பக்தி பண்ணி பகவானுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாகிறதுன்னு ஒண்ணு, பகவானுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாயி பக்தி பண்றது ஒண்ணு.
அவங்க பகவானுடைய கிருபைதான் அடிப்படையா இருக்கே ஒழிய பண்ணக்கூடிய பக்தி ஜாஸ்தி இருந்தோம் குறைச்சிருந்தோம் நம்மளோ பிறரோ ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. சோ பகவானுடைய தபம் அப்படிங்கிறது கைகை இங்க சொன்னது, நீ ராவணன் உள்பட போய் உன்னுடைய கூட சேர்த்துட்டு வா, 7 ஆண்டில் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள். இப்படி சொன்ன உடனே இயம்பினன் அரசன் என்றால் சொன்னது ராமனுக்கு தாங்க முடியலை. என்ன ராமன் கேட்கிறான், அகோ தின்னார்ஹசே தேவி பக்தும் ஈத்ரிஷம் அஜஹா. இப்படி சொல்றது உனக்கு தகுந்தது இல்லையுமா, இப்படி தகாத வார்த்தைகளால என்ன பேசாதே. என்ன ராஜா சொன்னாதான் நான் கேட்பேன் அப்படின்னு நீயே எப்படி முடிவெடுக்கலாம், நீ சொன்னா நான் கேட்க மாட்டேன். இது கம்பன் சொல்றான். வால்மீகி ராமாயணத்துல சொல்றது, வால்மீகி பகவான் சொல்றார், கைகை ராமன் கிட்ட இப்படி 14 வருஷங்கள் நீ காட்டுக்கு போக வேண்டியது, அது ராமன் கிட்ட கைகையை சொல்றதே சுத்தி வளைச்சு சொல்றா. இங்கேயுமே கம்பராமாயணத்திலேயுமே அப்படித்தான் சொல்லியிருக்கா. 7 ஆண்டில் வா என்று ஐயம்பினன் அரசன் என்றாள் அப்படின்னு கம்பன் சொல்லியிருக்கார். கம்பன் அப்படி சொல்லியிருக்கிறத கைகேயி ராமன் கிட்ட என்னமா சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, நீ சப்த வருஷாணி त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 பரதச்சாபிஷிச்யேத எதேதது அபிஷேகனம். இப்ப வச்சிருக்கப்பட்ட அபிஷேக சாமான் எல்லாம் வச்சு பரதனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும். நீ 9 5 வருஷம் காட்டுக்கு போனோம். இப்படி ராமன் கிட்ட கைகையை சொல்லியிருக்கா. இப்படி கேட்ட உடனே ஏதத் குரு நரேந்திரஸ்ய பஜனம் ரகுநந்தனா சத்யேன மகதாராமா தாரயஸ்வரேஸ்வரம். ராமா, இப்படி இந்த வாக்க நீ நரேந்திரனுக்காக ராஜாக்காக சத்தியம் பண்ணு, அவரை சத்தியத்தை பரிபாலனம் பண்றதுக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணு சொன்ன உடனே இது இவத்தஸ்யாம் பருஷம் வதந்தியாம் பிரவிவேஷ சோகம். இங்கதான் ராமன் இருக்கிறார். இப்படி அவள் சொல்லிட்டாளே, ஷாக் இருக்காதா? நீ பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிவை, இப்பவே காட்டுக்கு கிளம்பு, அப்பா சொன்ன பேச்ச கேளு, 14 வருஷம் நீ காட்டுக்கு போகணும் இப்படின்னு சொல்றத இன்னைக்கு நான் ராஜா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு தான் வரார். இன்னைக்கு நான் ராஜா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு தான் வர. இங்க வெளியில இருந்து ஒரு ராமனை மனுஷனாக பார்த்தேளானா ராமன் வரத்த எப்படி வராரு அப்படின்னு கேட்டா, அலங்காரங்களை பண்ணிண்டு லக்ஷ்மணரை பின்னாடி நிறுத்தி வச்சுண்டு சத்திரசாவர உபசாரங்களோட சுமந்திரரை முன்னாடி நடத்தி விட்டுண்டு ரதத்தின் மேல இடதுகால மேல வலதுகால போட்டுண்டு ராஜ கம்பீரத்தோட தூக்கின முகத்தோட வீட்சிக்க கூடிய கண்ணுகளோட நல்ல விரிஞ்ச மார்போட எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிண்டும் கை காட்டிண்டும் வரக்கூடிய கைகளோட சிரிச்ச வாயோட பிரதீட்சைகள் உள்ள முகத்தோட வந்துட்டு இருக்கார். தசரதனுடைய அரண்மனைக்கு சொல்றத இங்க வந்தா நீ 14 வருஷம் காட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னு ராமன் கிட்ட இந்த கைகையை சொல்றத யாருக்கான ஒரு ஷாக் இருக்குமா இருக்காதா? இல்லையா? அது ஷாக்கே இல்லையா? அப்புறம் எப்படி என்ன இருந்ததுன்னு கேட்டா, ராமன் சந்தோஷப்பட்டாருன்னு சொல்லலை, வால்மீகி சொல்றார். என்ன ராமன் எப்பவுமே சந்தோஷத்தில் தான் இருக்கார். அதனால அந்த சந்தோஷங்கிறது தனியா எடுத்து சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா சோகம் துக்கம் வந்துடும் இல்லையா? வால்மீகி சொல்றார், நச்சைவராமஹா பிரவிவேஷ சோகம். ராமன் சோகத்துக்குள்ள போகலை. சோகத்துக்கும் ராமனை வேண்டி இருக்கு. சோகம்ங்கிறது ஒரு பாவம், அந்த பாவத்துக்கும் ராமனை வேண்டி இருக்கு. அது வாய திறந்து வச்சுட்டு இருக்கு, ராமா எங்கிட்ட வாயன், ராமா எங்கிட்ட வாயன். பக்தாள் கூப்பிடுறா ராமனை, நம்ம கூப்பிடுறோம் இல்லையா, ராமா எங்கிட்ட வரமாட்டியா, ராமா எங்கிட்ட வரமாட்டியா அப்படின்னு நாம கூப்பிடுறோம். இந்த ராஜசிம்மாசனம் அழைக்கிறது சொன்னான்.
இந்த இந்த அயோத்தியா ராஜசிம்ஹாசனம் ராமா வாயேன், ராமா என் மேல உட்காரேன் அப்படின்னு ராஜசிம்ஹாசனம் அழைக்கிறது. அதே சமயம் வனமும் அழைக்கிறது, தண்டகாரண்யம் அழைக்கிறது, ராமா என்கிட்ட வாயேன், ராமா என்கிட்ட வாயேன். ராமர் தண்டகாரண்யத்தை சூஸ் பண்ணா. அதே சமயத்துல இங்க ஆனந்தம் எப்பவுமே ராமன் வச்சுட்டே இருக்கார். அதனால இந்த சோகம் அழைக்கிறது, கோபம் அழைக்கிறது, இதெல்லாம் ராமனை விட்டு 10 அடி தள்ளியே தான் இருக்கும். இந்த சோகமானாலும் கோபமானாலும் வேணும்னுட்டான ராமர் இந்த ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுப்பார். டேஷ்போர்டு மாதிரி இருக்கு. இந்த டேஷ்போர்ட்ல கோட்டு எல்லாம் போட்டுருப்பா, ஷர்ட் எல்லாத்தையும் தொங்க விட்டுருப்பா இல்லையா? அது மாதிரி ஷர்ட்டு பேண்ட் எல்லாம் தொங்குற மாதிரி கோபம் தொங்குறது, சோகம் தொங்குறது, ஆத்திரம் தொங்குறது, காமம் தொங்குறது, இதெல்லாம் இப்படி தொங்கிட்டு இருக்கு. வேணும்னுட்டான ராமரத்தை எடுத்து போட்டுப்பார். அந்த அளவுக்கு, அதாவது கண்ட்ரோல் ஓவர் சென்சஸ். சோகத்தில் ஆழ்ந்தார் அப்படின்னு தானே நம்ம சொல்றோம். அப்ப நம்ம தான் சோகத்துக்குள்ள போறோம்ங்கிறது சாமான்யமா கொலோக்கியலா பேசுறதே தெரிய வர்றது. அவனை சோகம் பிடிச்சுட்டு கொடுத்து நம்ம ஏன் சோகம் பிடிச்சுக்க வைக்கிறோம்? மனச ஈஸ்வரன் கிட்ட இருந்து உலகத்துக்கு விட்டாச்சானா இது எப்படி மாறிண்டே ஒருவனும் பிடிச்சுக்க. கொஞ்ச நேரம் சுகம் வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருக்க நம்மளுடைய மனசை. ஒரு பால் இருக்கு, அதுல 4 குழந்தைகள் இருக்கு. ஒரு குழந்தை கொஞ்ச நேரம் அந்த பாலை வச்சுட்டு விளையாடும், அடுத்த குழந்தை கொஞ்ச நேரம் அந்த பாலை வச்சுட்டு விளையாடும். இது மாதிரி தான் மனசு, பால் மாதிரி தான் மனசு. இந்த மனசுங்கிற பால் கொஞ்ச நேரம் சுகம்ங்கிற குழந்தைய வச்சுட்டு விளையாடும், கொஞ்ச நேரம் துக்கம்ங்கிற குழந்தைய வச்சுட்டு விளையாடும், கொஞ்ச நேரம் கோபம் அப்படிங்கிற குழந்தைய வச்சுட்டு விளையாடும். இந்த பாலுக்கு எப்பவாவது ஒரு ரெஸ்ட் வேணுமே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா அம்மா தான் விஷமிடா அப்படின்னு அந்த பாலை வாங்கி எங்கேயாவது ஒழிச்சு வச்சுட்டு இந்த 4 குழந்தைகளையும் ஆகாரம் பண்றதுக்கோ தூங்க பண்றதுக்கோ கூப்பிட்டு போவாள். அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய மனசுங்கிறது ஈஸ்வரன் கையில இருந்துட்டு தோணுண்டானா இந்த கழகம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம், அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மாறிட்டே இருக்காது. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பேங்க்ல இருக்காங்க, ஒரு பேங்க்ல வேலை, நேஷனலைஸ்டு பேங்க்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா 3 வருஷத்துக்கு ஒருக்க டிரான்ஸ்பர் வந்துடுறது. இந்த 3 வருஷத்துக்கு ஒருக்க டிரான்ஸ்பர் வருமேன்னு சில வாழ்க்கை இருக்கும். ஐயோ இப்ப எல்லாத்தையும் பெட்டியை தூக்கிட்டு கிளம்பணுமே, பெட்டியை தூக்கிட்டு கிளம்பாத்துல அங்க கூட மனசை நம்ம ஆசைப்படுறோம். நம்ம இருக்கிறத ஆசைப்படுறது பர்மனண்டா ஒரு இடத்துல இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் இருக்கும். இருக்கிற மாதிரி இந்த மனசை பகவான் கிட்ட கொடுத்து வச்சுட்டோம்னா சோகத்துக்கும் மோகத்துக்கும் போய் வந்துட்டு இருக்காது. ராமனுடைய மனசு தன் கையிலேயே இருக்குங்கிறதுனால அத சோகத்துக்குள்ள போடல. இல்லை சோகம் ராமனை பிடிக்கலைங்கிறார் வால்மீகி. ஒரு வார்த்தையை வச்சுக்கோ, வால்மீகியினுடைய வார்த்தைய. நான் என்ன சொல்றேன், நீ கார்த்தால கூட மாமி கேட்டா இப்படி சொன்ன ராமாயணம் 60 நாள்ல தீருமாங்க. ஒரு வார்த்தை அப்படி என்ன இருக்கு, ஆட்டம் பாம்பு மாதிரி இருக்கு. ஹிரோஷிமா நகசாகில போட்ட ஆட்டம் பாம்புடைய அந்த தாக்கத்திலேருந்து ரிகவரி ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 6 ஜெனரேஷன்ஸ் எடுத்தது. அது மாதிரி இருக்கு வால்மீகியினுடைய ஓரோரோ வார்த்தை சொல்லி ராமர் உடனே கேட்கிறார், நாகமர்த்தபரோ தேவி, அம்மா என்ன அவ்வளவுதான் நீ நினைச்சிட்டு இருக்கியா? என்ன ராமா நீ இது பண்ணுவியா? உங்க அப்பாவுடைய நல்லதுக்காக நீ இது பண்ணுவியா? உங்க அப்பா உங்ககிட்ட பேசணும் தான் இதெல்லாம் நீ பண்ணுவியா அப்படின்னு எல்லாம் கைகை சொல்றத ராமன் சொல்றார். ஏன்னா இந்த இதே இடத்துல நச்சைவ ராமஹா பிரவிவேச சோகம் அப்படிங்கிறத கம்பராமாயணத்தை கம்பன் எடுத்துட்டார். அந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டார். அந்த வார்த்தை எடுத்துட்டு கம்பனுடைய ரீதியில் அதை கொண்டு வந்தார். இப்படி சொன்ன உடனே அன்றடர்ந்த செந்தாமரையை வென்றதம்மா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டார். இந்த ராமனுடைய முகம் இப்ப எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டா, அன்று அடர்ந்த அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம், அன்று அடர்ந்த அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். அன்று அடர்ந்தாதான் என்று, நேற்றுக்கு உனக்கு நாளைக்கு ராமா உனக்கு பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராமனுடைய முகத்துல ஒரு விதமான பாவம் இருந்தது. அந்த பாவத்தை வென்றுடுத்து பட்டாபிஷேகம் சொன்ன எப்படி? அப்ப கூட ராமன் துள்ளி குதிக்கலை. இது தசரதனே ராமனை கூப்பிட்டு கேட்கிறாரே உனக்கு சந்தோஷம் இல்லையான்னு கேட்கிறார். அப்ப கூட ராமன் துள்ளி குதிக்கலை. முகம் எப்போ எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருந்தது. தன்னுடைய மனச சுகத்துக்குள்ள விடலை. சொல்றது ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்து, கொஞ்சம் கவனிச்சுங்கோ புரியும். மனச சுகத்துக்குள்ள விடுறத அதனுடைய எல்லை எங்க போய் நிற்கும்னா துக்கத்துல போய் நிற்கும். சுகத்தினுடைய எல்லை துக்கம். அப்போ சுகம்ங்கிறது ஒரு குழல் மாதிரி இருக்க வச்சுக்கோங்களேன். அந்த
குழலுக்குள்ள மனசை விட்டுட்டு, சுகம்ங்கிற குழலுக்குள்ள மனசை விட்டுட்டோம். அதனுடைய அடுத்த வாய், அதாவது ஒரு வாய்க்குள்ள சுகம்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு விட்டா அடுத்த வாய் எங்க இருக்கு? துக்கத்தில் இருக்கு. இந்த பைப்போட அடுத்த வாய் துக்கத்தில் இருக்கு. அதனால சுகத்துக்குள்ளே மனசை விடலை, அப்படியே ஸ்டில்லா நிற்கிறார். கம்பன் பார்த்தார், இந்த முகத்தை எதையாவது சொல்லி ஊமானம் கொடுக்கணுமே, ராமனுடைய முகத்தை எதையாவது ஊமை பண்ணணும் இல்லையா? ஊமைக்கோர் கம்பநாட்டு ஆழ்வான் அப்படின்னு சொல்றது. ஊமைனா கம்பனுடைய ஊமைக்கு தான் ஊமைன்னு சொல்லுவா. இது மாதிரி ஒரு ஊமை கொடுக்கணுமே. ராமனுடைய முகத்தை எதை வச்சு ஊமை கொடுக்கிறது? ராமனுடைய முகத்துக்கு ராமனுடைய முகமே தான் ஊமை. நிரஸ்த சாமிய அதிசயேன ராதசா. இதுக்கு ஊமைக்கோ இதுக்கு மேற்பட்டதோ வேற எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு இருக்கிறத, அன்று அடர்ந்த சென்றாமரையே வென்றதம்மா. அன்னைக்கு விரிஞ்சதே அந்த முகம், அப்பவும் விரியலை, அப்படியே தான் இருக்கு, எப்பவுமே விரிஞ்சுதான் இருக்கு. அதனால அப்படியே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலைமைக்கு அதை விட இன்னும் பிரசன்னமா இருந்தது அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, அன்று அடர்ந்த செந்தாமரை வென்றதம்மா. இன்னைக்கு விரிஞ்ச, இன்னைக்கு பூத்த தாமரை பூவை விட ராமனுடைய முகத்துக்கு பொலிவு ஜாஸ்தியா இருந்தது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அதுவோ தாமரை பூ பூக்கணுமானா சாயங்காலம் வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்கணும். இந்த தாமரை பூ காத்தாலேயே பூத்தாச்சு. என்ன இந்த தசரதன் ராமன் கிட்ட சொல்றது காத்தாலேயே சொல்றார். கார்த்தாலையில இது எல்லாமே நடக்கிறது. அன்று அடர்ந்த செந்தாமரை காத்துட்டு இருக்க வேண்டி இல்லாமைக்கு அந்த செந்தாமரை பூத்ததை விட இன்னும் சோபையா இருந்தது ராமனுடைய முகத்தை பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு கம்பன் சொன்னார். அப்பா எப்படி சொல்றார், அப்பா எப்படி சொல்றாருன்னு கைகையை சொல்லிண்டே வந்த உடனே ராமன் கைகையை பார்த்து கேட்டார், மன்னவன் பணி என்றாகில் நும்பனி மறுப்பனோ, பின்னவன் பெற்ற செல்வம் அடியனேன் பெற்றதன்றோ. ஏம்மா, மன்னவன் பணி, பணின்னு சொன்னா ஆணை, கட்டளை. மன்னவன் போட்ட கட்டளைன்னா நீ சொன்ன நான் மறுப்பேனா? நாகம் அர்த்தபரோ தேவி, நான் அர்த்தபரன் இல்லை. அப்புறம் நான் ஆருடா, நீ ஆருடா அப்படின்னு கேட்டா, அகமேவ பரமார்த்தா, நான் அர்த்தபரன் இல்லை, நான் பரமார்த்தம். நாகமர்த்தபரோ தேவி லோகமாவத் சுமத்சஹே. என்ன தெரிஞ்சுக்கோ, ராமனை தெரிஞ்சுக்கோங்கிறார் கையை பார்த்து. என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டா, வித்திமாம் ரிஷிபிஹி துல்லியம், என்ன ரிஷி துல்லியமா நினைச்சுக்கோ. எப்பேற்பட்ட ரிஷிகளுக்கு துல்லியம்னா, கேவலம் தர்மமாஸ்ரிதம், தர்மத்தை மட்டுமே ஆசிரிச்சு நிற்கக்கூடிய ரிஷியினுடைய துல்லியமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கோ. அதனால என் பின்னவன் பெற்ற செல்வம் அடியனேன் பெற்றதன்றோ. பரதன் ஆண்டா என்ன, நான் ஆண்டா என்ன, எனக்கு பரதன் ஆடுறது எனக்கு என்ன சந்தோஷம். இனி நீ உறுதியப்பால் இப்பணி தலைமேல் கொண்டேன். நீ சொன்னதை நான் சிறுசால எடுத்துக்கிறேன். ராஜா சொன்னது கிடக்கட்டும், இருக்கட்டும், ராஜா சொல்லியிருக்கார், நைஸ். ஆனா அம்மா நீ சொன்ன இல்லையா, இப்பணி தலைமேல் கொண்டேன். மின்னொளிர் காணம் இன்றே. மின்னொளிர் காணம் சொன்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, பிரகாசமே இல்லாத கூர் இருட்டில் இருக்கப்பட்ட காடு. அந்த காட்டுக்கு இன்றே போகின்றேன், இன்னைக்கே போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கார்த்தால நாஸ்தா எடுத்துட்டு போயிட்டுமா, மத்தியானம் லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டுமா, இல்ல ராத்திரி டின்னருக்கு அப்புறம் போயிட்டுமா, இல்லை விடையும் கொன்றேன். உடனே அடுத்த லைன் அது. நம்மளோட அந்த அழகு அது ஏன்னா கம்பனுடைய காவியத்தில் அழகு இல்லை, கம்பன் அனுபவிச்ச புருஷன் மேல் இருக்கக்கூடிய அழகு காவியத்தில் பிரதிபலிச்சு. உத்தர ராமச்சரித்திரம் எழுதின பகபூதி அப்படிங்கிற அந்த மகான்கள், அந்த மகான் கிட்ட கவிகள் எல்லாரும் கேட்டா, அவர் எழுதின சரித்திரத்துக்கு பேரு உத்தர ராமச்சரித்திரம். அவர் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டார், அந்த சரித்திரம் எழுதுறதையே உத்தர ராமச்சரித்திரம் எழுத போறேன். ஏண்டா வால்மீகியிலே இருந்து ஆரம்பிச்சு
காளிதாசன் எத்தனையோ பேர் இந்த ராமனை பத்தி எழுதிட்டாளே, நீயும் திருப்பி எதுக்கு ராமனை பத்தி எழுதுற? ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் மேன். இப்படின்னு பகவதி கிட்ட கேட்டிருக்கா. உடனே பகவதி சொன்னார், எனக்கு அது ஆசை இல்லாம இல்லை. ஐ எம் ஆல்சோ சர்ச்சிங் ஃபார் ஏ நாயகன் who is equivalent or better than Rama. ராமனுக்கு ராமன மாதிரி ஒரு நாயகனை கிடைக்கலையே. கவிகளுக்கு கவிகளுடைய அன்னம் ஆறு ஆசிரியிருக்குன்னா காவியத்தினுடைய நாயகன் ஆசிரியர் இருக்கு. ராமன மாதிரி ஒரு நாயகனை நீங்க கொண்டு வாங்கோ அப்படின்னு நான் அந்த நாயகனை பத்தி எழுதுறேன்னு. அதனால கம்பராமாயணத்துக்கு இவ்வளவு ஏற்றம். என்ன அது ராமனை பத்தி சொல்றது, ராமனை பத்தி சொல்றது. கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தரையும் கவி பாடும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா கவி பாடுறதுன்னு அந்த இடத்துல ராம 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 எவ்வளவு துவனி துணிச்சிருக்கும். வால்மீகி பகவான் ராமாயணத்தை பண்ணினாருன்னா அந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை எவ்வளவு உபாசனை பண்ணியிருந்தா கம்பனால ராமாயணம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்க முடியும். கம்பனுக்கு ஒன்றும் திடீர்னு ஒரு சுப்பிரபாதத்துல உள்ளேந்து பொட்டி முளைச்சு வந்தது அல்லவே ராமாயணம். கதையே தெரியாம இருந்தது கம்பனுக்கு அப்படின்னு இல்லையே. கம்பனுக்கும் வால்மீகி தானே ஆதாரம். கம்பனுக்கு இல்லை. எனி போயட் இன் எனி லிட்ரேச்சர், இன் எனி லாங்குவேஜ், இன் எனி சப்ஜெக்ட். நீங்க ஒரு பூவை பத்தி கவிதை எழுதுற வச்சுக்கோ, ஒரு பூவை பத்தி கவிதை எழுதுறீள் அப்படின்னா கூட பேஸ் வால்மீகி தான், ஆதாரம் வால்மீகி தான். எனக்கு ராமரை பத்தி எழுதுறதுக்கு சொல்லலை, நான் பூவை பத்தி தானே கவிதை எழுதுறேன். அப்ப எனக்கு எப்படி வால்மீகி குருவா இருக்க முடியும்னா உனக்கும் வால்மீகி தான் கொடு. ஏன்னா நீ கவிதை எழுதுறேனாலே வால்மீகி தான் கொடு. வால்மீகிங்கிற அந்த ஆதி கவி இல்லைன்னா கவிதையே இல்லை. ஆதி கவி இல்லாட்டனா கவித்துவமே இல்லை. அதனால காளிதாசன் சொன்னார் ஜம்பு ராமாயணத்துல, மதுமய பணிதீனாம் மார்கதர்ஷி மகர்ஷி. யார் யாரு வாயால இனிமையாக பாட்டு இயற்றாலோ அந்த பாட்டு இயற்றக்கூடியவாளுக்கு எல்லாருக்குமே மார்கதர்ஷியான மகர்ஷி. நீ பூவை பத்தி எழுது, காய பத்தி எழுது, ராமனை பத்தி எழுது, சாக்கடையை பத்தி எழுது, எதை பண்ண பத்தி எழுது, உன் வாயிலிருந்து இன்பமா இனிமையா வரதா, அப்ப உனக்கு ராமன் தாண்டா, வால்மீகி தாண்டா குரு. இது அந்த வால்மீகியினுடைய குளோரி. அதனால இந்த இடத்துல கம்பன் இப்ப சொல்றாரு, கம்பனுடைய அந்த அழக பாருங்க. மின்னொழில் காணும் இன்றே போகின்றேன், இன்னைக்கே காட்டுக்கு போறேன், விடையும் கொண்டேன். தொழுதுட்டு கிளம்பிட்டார். சொல்றார் அதுல வால்மீகி பகவான் சொல்றார், ஜன்மச்சரணம் கிஞ்சிதஸ்தி மகத்தரம் யதா பிதரி சுஷ்ரூஷா தஸ்யவா வசன கிரியா. அப்பாவை பார்த்துக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு பிரதானமோ, அப்பாவை பார்த்துக்கிறேன், அப்பாவை பார்த்துக்கிறேன், அப்பாவை பார்த்துக்கிறதுங்கிறது கடமை, அது வேலை இல்லை. அது எந்த அளவுக்கு பிரதானமோ, அது எந்த அளவுக்கு தலைமையில் கொண்ட கடமையாக இருக்கோ, அதே இம்பார்ட்டன்ஸ், அதே வெயிட்டேஜ் அவருடைய வாக்க காப்பாற்றுறதுல இருக்கு. அதனால அனுக்தோ அப்யத்ர பவதா பவத்யா வஜனாத் அகம். அதனால அம்மா உன்னுடைய வாக்கையும் காப்பாத்துறேன், கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி ராமன் வெளியில வரார். அந்த வெளியில வரத யாவன் மாதரமா பிரச்சே சீதாம் ஜானுநயாம்யஹம் ததோத்யைவ கமிஷ்யாமி தண்டகானாம் மஹத்வனம். ஆனா எனக்கு திரும்பி பார்த்தார் கைகையிட்ட. பாருங்கோ, கைகையை பார்த்துட்டு திரும்பி கிடந்து கேட்கிறார், கொஞ்சம் நேரம் அவகாசம் தருவியா அயோத்தியாவில் இருக்கிறதுக்கு? எங்க அம்மாட்ட கேட்கணும், அம்மாட்ட சொல்லணும், அதே மாதிரி சீதையிட்ட சொல்லணும். அத சொல்லி உடனே நான் அப்படியே கிளம்பி விடுறேன். உடனே அவள் மனசில்லா மனசோட சம்மதம் கொடுக்கிறா.
ராமன் வந்தார், வெளியில வரார். வெளியில இறங்கின உடனே சத்திரம் சாமரங்கள் எல்லாம் பின்தொடர்றது அவரை. அதை அப்படியே நிறுத்திட்டார். அவளுக்கு என்னன்னு புரியலை. நேற்றுக்கு சொன்னேனே அயோத்தியா ஜனங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ பத்தி. ஒரு காத்தினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் வேகமா அடிச்சா கூட எங்கேயோ என்னமோ நடந்திருக்குங்கிறத கரெக்டா, என்ன நடந்திருக்குங்கிறத கரெக்டா கெஸ் பண்ணப்பட்டோம். அப்படி இருக்கப்பட்ட அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு ராமன் சத்திரத்தை வேண்டாம் அப்படின்னு தள்ளிட்டாரா காரணம் புரியாம இருக்குமா? இது ஊர் பூரா பரவிடுத்தோம், காட்டு தீ மாதிரி செய்தி பரவிடுத்துங்கிறார். என்ன விஷயம்? ராமனை பத்தி. அந்த பிரம்மானுபவம் சைதன்ய மகாபிரபுவினுடைய நாமகோஷம் நடக்கும் ராத்திரியில. மகாபிரபுவனுடைய பஜனை நடக்கப்பட்ட சமயம் ராத்திரி சமயம். இதுதான் பகவான் பகவத்கீதையில சொன்னார் போல் இருக்கு, யா நிஷா சர்வபூதானாம். அந்த ஃபேனை போட்டு போனேன், அங்க இருக்கு சுவிட்ச். அப்போ அது ராத்திரி பஜனை நடக்கும். இந்த ராத்திரி பஜனை நடக்கிறத ஒரு நாமாதான், ஒரே நாமா, ஏகநாம சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான், இதுதான் மொத்தமா. இது அப்புறம் எங்க ஏதாவது ஒரு பாகவத ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கிறதுன்னு எடுத்துப்பான். ராத்திரி கதவை பூட்டி வச்சாக்கும் பஜனை. அதுக்குள்ள வர முடிஞ்சவளுக்கு வரலாம். அன்னைக்குத்தான் ஏதோ நடந்ததுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். ஒரு 60, இப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கலாம் தெரியல, ஆனா ஒரு 60-70 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் ரொம்ப பாவுகமான பாவுக்கானோட ஒரு சங்கம் இருந்தது. இன்னைக்கு இருக்கு, இன்னைக்குமே அது குப்தமா இருக்கு. அரணா சங்கம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர். சென்னை தான் அதனுடைய பேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அரணா அப்படிங்கிறவரால தொடங்கப்பட்டதுன்னு நான் சொல்ல முடியாது, அது மீராவால தொடங்க வைக்கப்பட்டது. பக்த மீராவால. அது அவளுடைய பஜனை. அரணாவருடைய பிள்ளைகளை தாச்சு மாமா என்கிறவா எல்லாருமே பஜனைக்கு வாசலை பார்த்துட்டு பாடுற பஜனை ஒன்று உண்டு, வரவாளை பார்த்துட்டு பாடுற பஜனை ஒன்று உண்டு. அப்படி இல்லை, பகவானை பார்த்துட்டு பாடுற பஜனை. அந்த சிஸ்டர் எப்படின்னா, எங்க இங்க சுவாமி இருக்கு வச்சுக்கோ, 2 பக்கமா உட்கார்ந்து பாடுற சம்பிரதாயம் இருக்கு இல்லையா? அப்படி இல்லை, சாமியே பார்த்துட்டே பஜனை. அப்புறம் வரப்பட்ட இந்தியன் பிரசிடண்ட், அதனால பின்னாடி தான் வந்து உட்காந்து பேச்சு மூச்சு போடவும் கூடாது. பஜனை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பேசுறதில்லை. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும். எப்படின்னா, யாருக்காவது வெளியில் நேரத்தே போனோம் அப்படின்னு இருக்குன்னா நடுவுல ஏந்திருந்து கூட்டத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அதெல்லாம் படாது. ஏன்னா இது இப்படி ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கலாம். பக்தியில டிசிப்ளின் ரொம்ப பிரதானம், ஆத்தியாத்மிகத்துல டிசிப்ளின் ரொம்ப பிரதானம். இன்னைக்கு இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முதல்ல செல்ஃப் டிசிப்ளின், அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் டிசிப்ளின், இது 2ம் பிரதானம். இன்னைக்கு இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இன்னைக்கு இப்படித்தான் இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு 4 மணிக்கு ஏந்திரிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஆசானா அந்த 4 மணிக்கு ஏந்திரிக்கணும். அது செல்ஃப் டிசிப்ளின். இது ஆத்தியாத்மிகத்துல ரொம்ப பிரதானம். அப்போ அது மகாபிரபுனுடைய பஜனையிலையும் சரி, அருணா சங்கத்திலையும் சரி, அந்த கதவை அடைச்சு போட்டுடுவா. என்ன அனாவசியமான டிஸ்டர்பன்ஸ் வர வேண்டாம், உலக விஷயத்துல திருஷ்டி போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே. அப்போ அதுல என்ன ஆயிடுறதுன்னா, மகாபிரபுனுடைய பஜனை நடக்கிறத கதவை அடைச்சு போட்டு பஜனை பண்ணுவா. யாருக்காவது ஒரு ஆளுக்கு அந்த ஷாக் அடிச்சா போரும், அந்த ஷாக்கு தொத்தின்றும், அந்த அனுபவம் தொத்தின்றும். மகாபிரபுவால தொடப்பட்ட ஆருக்கும் அந்த கிருஷ்ண அனுபவம் கிடைச்சிடும். அதே மாதிரி
எல்லாருமே ராமபக்தால் தானே அயோத்தியால இங்க நிற்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருமே ராமபக்தால் இல்லையோ? அந்த ராமபக்தனான சாமரம் பிடிக்கிறவனும் ராமபக்தன், சத்திரம் போடுறவன் சத்திரம் பிடிக்கிறவனும் ராமபக்தன் தான். சத்திரம் பிடிக்கப்பட்டவனுக்கும் சாமரம் போடப்பட்டவனுக்கும் ராம அனுபவம் பூர்ணமா கிடைச்சிருக்குங்கிறதாலதான் அவனால ராமனுக்கு சத்திர சாமரத்தை பிடிச்சு நிற்க முடியாது. அவனை கூட நம்ம கண்டுக்காம விட்டுட முடியாது ராமாயணத்துல. ஈவன் பாருங்க, நேற்றுக்கு சொன்னேன், ஒரு சின்ன சின்ன கேரக்டர் ஆனா கூட அதுக்கு ஹை இன்ஃபுளுன்ஸ் உண்டு ராமாயணத்துல அப்படின்னு சொல்றத இந்த சத்திரம் பிடிச்சிக்கப்பட்டவனுக்கும் சாமரம் போடப்பட்டவனுக்கும் உண்டான இன்ஃபுளுன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டா, அவளால இப்படி சாமரம் பிடிச்சு நிற்கிறா, ராமன் அவளை தடையறார். அதனால ஊருக்கு பூரா தெரிஞ்சது. ராமனுக்கு எல்லாட்டையும் போய் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை, ஊருக்கே தெரிஞ்சாச்சு ராமன் வனத்துக்கு போக போறா அப்படிங்கிறது சொல்றார். ஜனங்கள் எல்லாம் சொல்லிக்கிறான், மகதீம் லக்ஷ்மி ராஜ்யநாசோபகர்ஷதி லோககாந்தஸ்ய காந்தத்வாத் சீதரஸ்மேரி வக்ஷயः நச்சாஸ்ய மகதீம் லக்ஷ்மி. ராமனுடைய முகத்தை பார்த்தியா? ஜனங்கள் பேசிக்கிறான், அது எப்படி இருக்கு பாத்தியா? இந்த ராஜ்யம் இழந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக அவருடைய விலையுயர்ந்த ஸ்ரீ, அவருடைய விலையுயர்ந்த சொத்து, அவருடைய விலையுயர்ந்த அந்த மகதீம் லக்ஷ்மி, அந்த விலையுயர்ந்த அந்த ஞானத்துக்கு, விலை மதிக்க முடியாத அந்த ஞானத்துக்கோ ஆனந்தத்துக்கோ ஒரு பங்கமும் வல்லை பாத்தியா? அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றா, லோக காந்தஸ்ய காந்தஸ்ய சந்திரனுக்கு அது டெய்லி க்ஷயம் அடைஞ்சிட்டு இருக்குன்னா கூட திருப்பி பௌர்ணமி அன்னைக்கு பிரசன்னமாயிடுறது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஃபெயில் ஆகாமக்கே இது பிரசன்னமாவே இருக்கு. நித்திய பௌர்ணமி ராமனுடைய முக சந்திரன். நவனம் கந்து காமஸ்ய தேஜதஸ்ய வசுந்தரா சர்வலோகாதிகஸ்யேவ லக்ஷ்யதே சித்த விக்ரியா. வனம் கந்து காமஸ்ய, ராமனோ வனம் கந்து காமஸ்ய, காட்டுக்கு புறப்படுறார். ஆனா ந லக்ஷ்யதே சித்த விக்ரியா, அவருடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கு பாரு. ஜனங்கள் பேசிக்கிறான், ராமனுடைய உள்ளம் தெரிஞ்சவாளா இருக்கா ஜனங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து தெரியாது. ராமனுடைய உள்ளம் தெரிஞ்சவாளா இருக்கா? சித்த விக்ரியை ராமனுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத ராமனை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே ஜனங்கள் சொல்றா. கந்து காமஸ் வனம் கந்து காமஸ்ய ராமஸ்ய சித்த விக்ரியா லட்சியத்தே. நாங்க எங்களுக்கு தெரியலையே, எனக்கு தெரியலையே அந்த ராமனுக்குள்ள ஏதாவது துக்கம் இருக்கிற மாதிரியே தெரியலையே, சந்தோஷமா என்ன இருக்கா. மாது சமீபம் கச்சந்தம், அம்மா கிட்ட போற, மாது சமீபம் தர்மாத்மா பிரவிவேஷ மகாயசா தம் குணைகி சம்மதாம் பிராப்தோ பிராதா விபுல விக்ரமஹா. பின்னாடி லக்ஷ்மணர் பேசாம வந்துட்டு இருக்க, அவர் ஆக்சுவலா இவர் அந்த ஷாக்ல இருந்து மீளலை. லக்ஷ்மணர் பார்த்தா ராமர் ஹாயா இருக்கார். 35வது வயசுல பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் எழுதிட்டு கிடைக்காதவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருக்கிற சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா அவன் பிரசன்னமா இருந்தான்னா அவனை சுத்தி வர இருக்கப்பட்டவல்ல அவனை பார்த்து எப்படி நினைச்சுப்பான்? அது மாதிரி இருக்கார் ராமன். லக்ஷ்மணனுக்கு 1000 தலை இருக்கு. லக்ஷ்மணனுக்கு ஆதிசேஷன், 1000 தலை உள்ள ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மணன். ஒரு வார்த்தை வாயிலிருந்து வரமாட்டேங்கிறது. 1000 நாக்கு, 1000 வாய்னா 2000 நாக்கு. பாம்பு ஒரு நாக்கு இல்ல 2 நாக்கு உண்டு பாம்புக்கு. 2000 நாக்கு இருக்கு. இந்த 2000 நாக்கு மடங்கி போயிருக்கு. இப்பேற்பட்ட பிரபுவை பார்த்து, இப்பேற்பட்ட ஆனந்தத்தை பார்த்து, இப்பேற்பட்ட அடக்கத்தை பார்த்து சொல்றார் லக்ஷ்மணர்.
ஒண்ணுமே பேசுறதுக்கு இல்லை, பேசாம நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு. வால்மீகி சொல்றார், இப்பதான் நமக்கே வால்மீகி இப்பதான் லக்ஷ்மணங்கிற கேரக்டர் கவனிக்கிறார். இது வரைக்கும் லக்ஷ்மணனை பத்தி பேசலை, கொடை பிடிச்சிட்டு வந்தார்னு வரதான் சொன்னார் வழியா, மத்த அடுத்தது பேசலை. இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு எல்லாரும் சொல்லித்தரார் வால்மீகி. பாருங்கோ, லக்ஷ்மணனும் பின்னாடி நடந்து வந்துட்டு இருக்கார், விட்டு போயிடுத்து சொல்றதுக்கு. அப்படி கை பிடிச்சிட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கார். ஆனா ஒண்ணு, லக்ஷ்மணர் சும்மா ஏதோ இழிச்சவாய் கிடையாது, அவர் அடக்கி வச்சுட்டு இருக்கார். அவர் பாம்பு நான் சொன்னேன், வாஸ்தவத்தில் அவர் புலி மாதிரி பாய போறான். அதுக்கு உண்டான பதுங்கள் தான் இது. ஆனா எங்க பாயணம் எங்க பதுங்கணும்னு கரெக்டா லக்ஷ்மணனுக்கு தெரியும். ராமன் மாத்திரம் கூட இருக்கிறத ராமன் முன்னாடி பாஞ்சிடக்கூடாது. ராமன் யாரையாவது மதிக்கிறான், அந்த ராமன் மதிக்கப்பட்டவாள் லக்ஷ்மணன் கிட்ட ரொம்ப வாத்சல்யத்தோடு இருக்கா, அவ முன்னாடி அந்த பாயணம். கௌசல்யா முன்னாடி பாயவர் என்ன, அப்போ ராமர் இருக்கார், ராமர் முன்னாடி பாயறார். கௌசல்யா இருக்கிறச்ச ஏன் இப்படி பாயறாருன்னு கேட்டா, கௌசல்யா இருக்காங்கிற தைரியத்துல பாயறார். ராமன் மாத்திரம் தான் இருக்காருன்னா பாய மாட்டார். பயம், ராமன் கிட்ட பயம் இல்லை லக்ஷ்மணனுக்கு, ராமன் குணத்தின் மேல மதிப்பு. அதனால ஜனங்கள் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அப்படியே நடந்து வரத்த அயோத்தியா ஜனங்கள் சொல்றா, தஸ்மின்ஸ்து புருஷம் வியாக்ரே நிஷ்கிராமதி கிருதாஞ்சலோ ஆர்த்த சப்தோ மகான் ஜக்ஞே ஸ்ரீணாம் அந்தఃபுரே சதா. எல்லாருக்கும் யாரு கதியா இருக்காளோ, எல்லாருக்கும் யாரு அடைக்கலமாக இருக்காளோ, யாரு எல்லாரும் ராஜாவாக வரணும் 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 அப்படின்னு நினைச்சாலோ, நாம நினைக்கிறது இருக்கட்டும், அந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகள் எல்லாம் யோகதிம் சர்வபூதானா பரித்யஜதி ராகவம் இது சர்வா மஹிஷ்யாஸ்தா விவசாய் இவ தேனவகா. அந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகள் எல்லாம் புலம்புறாளாம். எப்படி புலம்புறான்னா, ஐயோ கண்ணுக்குட்டிய இழந்த மாடு மாதிரி ஆயிட்டோமே அப்படின்னு புலம்புறாங்க. ராமன் கிட்ட எல்லாருக்கும் வாத்சல்யம், அத பரமாத்மா பரபிரம்மம் எல்லாம் இருக்கு, அந்த மரியாதை அந்த கௌரவம் அந்த காம்பீரியம் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு மேல வெயிஷா வந்து பேப்பர் வீட்டு மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, பேப்பர்ஸுக்கு மேல பேப்பர் வீட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த பரமாத்மா பரபிரம்மம் அதெல்லாம் சொல்லப்பட்ட அந்த ஞானத்துக்கு மேல வாத்சல்யம்ங்கிறது வந்து கூடு கட்டி வீடு கட்டி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அதனால எப்படி சொல்றா, அவளுடைய அந்த எண்ணம் எப்படின்னா, பசு கண்ணுக்குட்டி பிறந்திருக்கு, கண்ணுக்குட்டி பிறந்து அன்னைக்கு சாயங்காலமே வந்து பசுமாடு பக்கத்துல அந்த கண்ணுக்குட்டி ஒருத்தர் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா அந்த பசுமாடு எப்படி தவிக்குமோ அது மாதிரி இருக்கு. அம்மாவுடைய அந்த புறத்துக்குள்ள ஏறார். ஜெகாம சகிதோ பிராதா மாதுர் அந்த புறம் வசி வசீனர். அம்மானுடைய அந்த புறத்துக்குள்ள ஏறத வசி அப்படின்னு சொல்றாரு. வசின்னா ஜிதேந்திரியா, இந்திரிய கட்டுப்பாடு உள்ளவர் அர்த்தம். ஏன்னா அம்மா முன்னாடி போறச்ச எப்படி சொல்லணும், கைகேய குத்தம் சொல்லாம சொல்லணும். நம்ம கொஞ்சம் துக்கம் வந்துட்டானாலே நம்ம வாயிலேருந்து என்ன வார்த்தை வருதுன்னு நம்மளால கூட எண்ண முடிய மாட்டேங்கிறது. ஆக்சுவலா இது ராமன் அனுபவிக்கிறதுக்கு ராமாயணம் பாராயணம் பண்றது படிச்சுக்கிறது இது ஒண்ணு, ஒழுங்கா வாழறதுக்கே முதல்ல ராமாயணத்தை படிச்சுக்கணும். இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லை, இது ஒரு லைஃப் சயின்ஸ் கூட. வாழணும், அட்லீஸ்ட் வாழறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ராமன மாதிரி ராவணன மாதிரின்னு சொல்ல முடியாது, ராமன மாதிரி. அப்போ அம்மா கிட்ட வரத்த கண்ட்ரோல்டா வரார். ஆனா என்ன கண்ட்ரோல் வந்தாலும் அந்த அம்மா பிள்ளை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வருத்தம், அம்மா வருத்தப்பட்டுடுவளே நினைச்சு இவருக்கு வருத்தம் வந்துடுது. இவருக்கு வருத்தம் இல்லை, இவருக்கு துக்கம் இல்லை, அம்மா வருத்தப்பட்டுடுவளே அப்படின்னு நினைச்சு. அந்த 2-3 நாள் முன்னாடி சொன்னேன் பரமஹம்சருடைய கதை.
பிருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வரணும் இடத்த ஹிருதயம் சொல்றான், மாமா அம்மா அங்க இருக்கா அப்படின்னு உடனே எந்திருந்து வந்துட்டார். அதே மாதிரி பரமஹம்சருக்கு சந்நியாசம் கொடுக்கிறார் தோத்தாபுரி மகாராஜ் அப்படிங்கிறவர். சன்னியாசி ஆக்சுவலா சன்னியாசம் கொடுக்கிறார், சன்னியாச தீட்சை கொடுக்கிறார். தீட்சா நாமம் இல்ல, என்ன வச்சார் எது வச்சார் தெரியாது, தீட்சை கொடுக்கிறார். சன்னியாச தீட்சை கொடுத்து காஷாயம் கட்டிக்கணும் இல்லையா? அப்போ கஷாயம் கட்டிக்கணும் இல்லையா? பரமஹம்சர் சொல்றார், இன்னைக்கு கட்டிக்கிறேன், ஆனா எங்க அம்மா இருக்கா, உசிரோடு இருக்கா, அவளுக்கு நான் காஷாயம் கட்டின்னு அவள் வருத்தப்படுவாள், அதனால நான் வெள்ள வேஷ்டியில கட்டிக்கலாமா? அவர் இவரை பார்த்தார், நீ வெள்ள வேஷ்டி கட்டினாலும் நீ சன்னியாசி தாண்டா, நீ வெள்ள வேஷ்டியே கட்டிக்கோ அப்படின்னார் தோத்தாபுரி மகாராஜ். அதனால அம்மாக்காக அம்மா வருத்தப்படுவளேன்னு வெள்ள வஸ்திரத்தை கட்டிட்டு இருந்தார். ஆனா அவர் வெள்ள வஸ்திரம் கட்டினாலும் அவர் ஒரு சன்னியாசி இல்லை, 1000 சன்னியாசிக்கு துல்லியம், 1000 சன்னியாசிக்கு துல்லியம். சோ அம்மாங்கிற இடத்த ஆருக்கு அந்த ஒரு மனசுல கொஞ்சம் அழிவு உண்டாயிடுறது வேணவே. என்ன இது ஹிருதயம்ங்கிறது கல்லால உருவானதோ இரும்பால? கௌசல்யா அப்படி சொல்ல போறான், என்னுடைய ஹிருதயம் என்ன அயசால உண்டா இரும்பால உண்டானதான் கேட்க போறான். அது மாதிரி நம்மளுடைய ஹிருதயம்ங்கிறது என்ன சன்னியாசியினுடைய ஹிருதயமும் கல்லாலேயோ இரும்பாலேயோ உண்டானதா இருக்காது. ஆயிருந்தா அவளால சன்னியாசத்தை மேற்கொள்ள முடியாது. சர்வபூதத்துக்கும் ஹிதம் பண்றதுதான் சன்னியாசியினுடைய ஸ்வரூபமே ஒழிய கடுகடுன்னு இருக்கிறது இல்ல சன்னியாசியினுடைய ஸ்வரூபம். அதோ காருண்யம் தான் சன்னியாசியினுடைய வடிவு. காருண்யம், கருணை. அப்போ ராமன் அம்மா கிட்ட வரத்த எப்படி வரார் சொன்னார், கௌசல்யாபி ததா தேவி ராத்திரிம் ஸ்தித்வா சமாஹிதா பிரபாதே சாகரோத் பூஜா விஷ்ணோஹோ புத்திரஹிதைஷிணி. ராத்திரி ராமன் அருகோ, இன்னைக்கு ஜஸ்ட் இந்த கதையாவே பார்த்தாலும் அழகாத்தான் இருக்கும். ராமாயணத்தை ரொம்ப அழகு, அழகாத்தான் இருக்கும் சொல்ல முடியாது, ரொம்ப அழகா இருக்கும். ராமன் அங்க ரங்கநாதன் கோவில்ல தூக்க முழிச்சுன்னு உட்காந்துட்டு இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு பரீட்சைக்கு தலைக்கு நெட்டிக்கு குழந்தை தூக்க முழிச்சுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கும். அந்த குழந்தை ஏன் தூக்க முழிச்சுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, இவ்வளவு நாளைக்கு டைம் இருந்துட்டு படிக்காததுனால, சோம்பேறித்தனத்தால. பரீட்சைக்கு தலைக்கு நேற்றுக்கு ராத்திரி தான் அந்த குழந்தைக்கு உள்ள அந்த வேகம் வரும், படிக்கணுமே படிக்கணுமே, ராத்திரி பூரா தூக்கம் முழிக்கும். ஆனா அந்த அம்மாவும் ஐயோ பாவம் குழந்தை தூக்கம் முழிக்கிறதே சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை கூட தூக்கம் முழிச்சு உட்காந்து அடிக்கடிக்கு காப்பி வேணுமா, டீ வேணுமா, சுக்கு காப்பி வேணுமா, இதெல்லாம் போட்டு கொடுக்கறது அம்மா போட்டு விடுவேன். கௌசல்யா பாவம் என் ராமன் அங்க ராத்திரி தூங்காம இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவளும் ராத்திரி பூரா தூங்காம இருக்காளாம். இதை முதல் கொண்டு வால்மீகி பகவான் சொல்றான். இதெல்லாம் நான் எப்படி விட்டுட்டு போவேன்னு சொல்லாம யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் அப்புறம் எப்ப சொல்றது சொல்லிட்டு கார்த்தால எழுந்திருந்து ரங்கநாதனை உபாசனை பண்றாளாம். கார்த்தால எழுந்திருந்து விஷ்ணுவை ரங்கநாதனை உபாசனை பண்ணி, என்ன ரங்கநாதன் தானே அவளுக்கு குலதெய்வம், உபாசனை பண்ணிட்டே இருக்கிறத பிரபாதே சாகரோத் பூஜா விஷ்ணு புத்திர ஹிதைஷினி. புத்திரனுக்காக, தனக்காக எந்த அம்மாவும் பிரார்த்தனை பண்ண மாட்டான். இந்த மாத்திருத்துவம் அப்படிங்கிறது இருக்கே, என்ன வேணா டிஃபைன் பண்ணிடலாம். லோகத்துல என்ன வேணா டிஃபைன் பண்ணிடலாம். பிரம்மத்தை கூட உபனிஷத்தை டிஃபைன் பண்ணி தந்துடுத்து, ஸ்வரூப லட்சணத்தையே சொல்லி தந்துடுத்து, சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அப்படின்னு. தடஸ்த லட்சணமும் சொல்லி தந்தது ஜென்மாத்தியசியதா அப்படின்னு. பிரம்மத்துக்கு உண்டான லட்சணத்தை டிஃபைனேஷனை கொடுத்துடுத்து, லட்சணம் தான் டெஃபினேஷன் கொடுத்துடுத்து. ஆனந்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் கொடுத்துடுத்து. ஆனந்தம்னா என்னது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பிரியத்தை சிரசா வச்சது, மோதத்தையும் பிரமோதத்தையும் தட்சிணோத்தர பட்சங்களா வச்சுட்டு ஆனந்த ஆத்மான்னு சொல்லி அது பிரம்மத்தில உட்கார்ந்து இருக்கு, பிரம்மத்துல ஸ்திரமா இருக்கு, பிரம்மத்திலேயே அது சத்தா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆனந்தத்துக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் உள்பட உபனிஷத்து கொடுத்துருத்தோம். எல்லாத்துக்கும் டெஃபினேஷன் இருக்கு. கா மாதா அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினேஷன் இல்லை.
அம்மா அப்படிங்கிறத வார்த்தையால விவரணம் பண்ண முடியாது. அம்மா அப்படிங்கிறது ஒரு உணர்வு. அம்மா அப்படிங்கிறதுக்கும் பகவானுடைய கருணை அப்படிங்கிறதுக்கும் எந்த சாஸ்திரத்திலையுமே டெபினிஷன் இல்லை. கருணைக்கு டெபினிஷன் கிடையாது. இது கருணை, இது கருணை, இது கருணை அப்படின்னு டெஃபைன் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி அம்மாக்கு டிஃபைன் பண்ண முடியாது. அப்பாவுக்கு கூட வேதத்துல டெஃபினிஷன் இருக்கு. யூ ஒன்ட் பிலீவ். சார்த்தம் பண்றதையே அப்பாவோட டெஃபினிஷன் சொல்லிட்டு தான் சார்த்தம் பண்றான். அப்பாவுடைய டெஃபினிஷன் வேதம் சார்த்தத்துல ஆகுதி கொடுக்கணும். ஆகுதி கொடுப்பா இல்லையா, அன்னத்தை ஆகுதி கொடுப்பா இல்லையா, அந்த ஆகுதி கொடுக்கறது அப்பாக்கு உண்டான டெபினிஷன் சார்த்த மந்திரத்திலேயே வருது. என்மே மாதா புரல்லோன்னு சரத்தின்னு சொல்லி ஒரு மந்திரம் வரும். அப்பாங்கிறதுக்கு டெபினிஷன் என்னன்னா, அம்மா யார சொன்னாலும் அவன் அப்பா. இதுதான் அப்பாக்கு உண்டான டெபினிஷன். இது வேதத்துல வரப்பட்ட டெபினிஷன். சார்த்தம் பண்றவா சொல்லிட்டு ஹோமம் பண்ணக்கூடிய டெபினிஷன். அப்பாக்கு உண்டான டெபினிஷன் சார்த்த மந்திரத்துல வந்துடுத்து. ஆனா அம்மாக்கு உண்டான டெபினிஷன் எந்த மந்திரத்திலையும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லை. அப்படி இருக்கப்பட்டவள் சா க்ஷௌமவாசினி, சா க்ஷௌமவசனா திரஷ்டா நித்யம் விரதபராயணா அக்னிம் ஜுஹோதி ஸ்ம ததா மந்திரவது கிருத மங்களா. அக்னிக்கு உபாசனை பண்ணி ராமனுக்காக என்னத்துக்கு சொல்ல வந்தேன், தனக்குன்னு பண்ணிக்கிறது இல்லை அம்மா. எந்த அம்மாவும் தனக்குன்னு ஒரு காரியம் பண்ணிக்க மாட்டா. ஆகாரத்தை கூட அவளுக்கு எடுத்து வைக்க மாட்டா. அவளுக்கு பிடிச்சதை பண்ணி சாப்பிடுறதுன்னு எந்த அம்மாவும் வச்சுக்க மாட்டா. ஏதாவது ஒரு அம்மா, இது ஆச்சாரியால் சொன்னார். ஆச்சாரியால் சொன்னா தப்பா போயிடுமா? குபுத்ரோ ஜாயேத குஜிதபி குமாதா ந பவதி. நிறைய கெட்ட பசங்க உண்டாகல, ஆனா கெட்ட அம்மாவை பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னார். தனக்கு ஒன்றும் பண்ணிக்காமக்கி ராமனுக்காக 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 ராமனுக்காகவே பண்ணிட்டு இருக்கா. அம்மாங்கிற முறையிலையும் சரி, வாத்சல்ய பக்தை அப்படிங்கிற முறையில என்ன, கௌசல்யனுடைய பக்தி பகவான் கிட்ட இருக்கப்பட்ட புஷ்டி பக்தி. கௌசல்யா புஷ்டி பாவத்துல புஷ்டி மார்க்கத்துல பகவான் கிட்ட பக்தி பண்றா. அதனாலேயே குழந்தையாக பகவான் ஆவிர்வவிச்சார். இது சொல்றத பாகவதத்துல ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றார். நான் தான் உங்களுக்கு ராமனாகவும் எல்லா அவதாரம் பண்ணிருக்கேன், நீங்க தான் அப்பவும் தசரதனும் கௌசல்யாவும் எல்லாமே இருந்திருக்கீர்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணனே சொல்றார். அவளுக்கு போற மாட்டேங்கிறது குழந்தைய அனுபவிச்சு. ஏன்னா உலகையில ஒரு குழந்தை அப்படின்னு சொல்றத, அந்த குழந்தையினுடைய மழலைத்தனம் போறது வரைக்கும் தான் அது குழந்தையா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் குழந்தை கோட்டான் ஆயிடுறது. அதனால அந்த மழலை, இப்ப ராவன்னா 5 வயசு வரைக்கும், கிருஷ்ணன்னா 5-6 வயசு வரைக்கும் மழலை சொல்லோட இருந்தார் அப்படின்னு வச்சுங்கோ. அவ்வளவுதான். அது 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பியும் குழந்தைத்தனம் போயிடுறது இல்லையா? திருப்பியும் குழந்தையா பார்க்கணுமா, இனியும் திருப்பியும் தபஸ் பண்ணி குழந்தையா பெற்றுக்கிறான் பகவானியே. அப்படியே பண்ணிட்டே இருக்கிறத கௌசல்யா ராமன் கிட்ட அந்த வாத்சல்ய பக்தி புஷ்டி பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கா. கௌசல்யா சொல்றா, ராமன் கிட்ட சொல்றா, அப்பா ராமா, உன்னுடைய அப்பா எப்பேற்பட்ட சத்தியசந்தர்னு பாத்தியா? ராமன் எதுவுமே சொல்லிக்கல. ராமன் முன்னாடி நிக்கிறார் அப்படிதான். கௌசல்யா முன்னாடி ராமன் நிக்கிறார் ஃப்ரண்ட்ல, லக்ஷ்மணன் பின்னாடி நிக்கிறார். இதே மாதிரி அந்த பக்கம் ராமன் முன்னாடி லக்ஷ்மணன் பின்னாடி நிக்கிற மாதிரியே ராமனுடைய அம்மா கௌசல்யா பின்னாடி சுமித்ரா பின்னாடி நிக்கிறா. உடனே கௌசல்யா பேச ஆரம்பிக்கிறா ராமன் கிட்ட, ராமா, உன்னுடைய அப்பா எப்பேற்பட்ட சத்தியசந்தனா இருக்காரு பாத்தியா? அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னா அதை பண்ணிருப்பார். சத்திய பிரதிஜம் பிதரம் ராஜானம் பசிய ராகவா. அப்படியே சத்திய பிரதிஜை பண்ணிட்டு இருக்கப்பட்ட அந்த அப்பாவை பாரு ராமா. ஏன் அப்படின்னா, அத்தேவத்வாம்ச தர்மாத்மா யுவராஜ்யேபியசிக்ஷதி. இன்னைக்கே அப்பா யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ண போறார் பாரு. அதனால ராமா இருக்கட்டும், இப்போ நீ எதுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணு, நேத்தில இருந்து பட்டினியா கிடக்காய் பாவம், அவ எல்லாம்
சாப்பிடப்படாது சொல்லு. அவளுக்கு பசிச்சு கிடந்தே பழக்கமா எடுத்தோ. ஆனா நீ வா உட்காரு உட்காருன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி சுமித்ரை, வால்மீகி சொல்றது இதெல்லாம் வால்மீகி கொடுக்கப்பட்டது, என்னுடைய கற்பனையோ பாவனையோ இல்லை. ஈவன் தோ என்னுடைய கற்பனை பாவனை இருந்தா கூட அது வால்மீகியினுடைய சம்பந்தம் இல்லாம சத்தியமா வராது. அப்போ சுவர்ணமயமான பலகாயை கொண்டு ராமன் உட்கார வைக்கிறதுக்கு சுமித்ரை ஒரு சுவர்ணமயமான பலகாயை கொண்டு வந்தா. உடனே ஒரு சுவர்ணமயமான தட்டத்தில நிறைய பழக்காய் கனிகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு ராமன் முன்னாடி வச்சுட்டு நிக்கிறத ராமன் பேச ஆரம்பிக்கிறார். மாதரம் ராகவம் கிஞ்சித் பிரசாரியாஞ்சலி அப்ரவீத். கை குமிச்சுட்டே சொன்னாராம் ராமன் கிட்ட, கௌசல்யா கிட்ட. ராமன் பிரசார அஞ்சலி அப்ரவீத் கை குமிச்சுட்டே சொல்றார். எப்படி சொல்றா, ஸ்வபாவ விநீதஸ்ச கௌரவஸ்ச ததான்ருதஹ. ஸ்வபாவ விநீதஹ கௌரவஹ. ஸ்வபாவத்திலேயே வினயமும் கௌரவமும் உள்ளவன். இது ரெண்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சேருமா? வினயமும் கௌரவமும் சேரும் ராமன் கிட்ட. வினயத்துக்கு வினயம், கௌரவத்துக்கு கௌரவம். பேச வேண்டிய விஷயத்தை அப்படி பேசிட்டு போயிட்டான். ஒரு பூச்சி முழுக்கல ஒன்றும் இல்லை. அம்மா நீ சொன்னது சத்தியம். என்ன சொன்ன? அப்பா என்ன யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ண வைக்க போறாரு நீ சொன்னி, அது சத்தியம். ஆனா அது அயோத்தியாங்கிற நகர ராஜ்யத்துக்கு இல்லையுமா, வனம்ங்கிற வனராஜ்யத்துக்கு, தண்டகாரண்யங்கிற வனராஜ்யத்துக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்க போறார் அப்பா. அதனால சொல்றார், தேவி நூனம் ந ஜானீஷே மஹத் பயம் உபஸ்திதம் இதம் தவ துக்காய வைதேஹ்யா லக்ஷ்மணஸ்ய ச கமிஷ்யே தண்டகாரண்யம் கிமனேனாசனேன மே விஷ்டராசனயோக்யோ ஹி காலோயம் மாமுபஸ்திதः சதுர்தச ஹி வர்ஷாணி வத்ஸ்யாமி விஜனே வனே கந்தமூலபலம் ஜீவன் ஹித்வா முனிவதாமிஷம். தேவி நூனம் ந ஜானீஷே. தெரிஞ்சுக்கோ, தெரியல போட்டிருக்கு உனக்கு. மகத் பயம் உபஸ்திதம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வருது. என்ன இங்க ஏன் பயம் வருது அப்படின்னா, அபயமே வடிவாக இருக்கக்கூடிய நான் உங்களை எல்லாரையும் விட்டு போக போறேன். இதெல்லாம் உள்ளர்த்தம். அபயஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய இந்த ராமன் 14 வருஷம் போக போறேன் அப்படி சொல்றத உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பயம் வருது. யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டா, இதம் தவச்ச துக்காய, உனக்கு, வைதேஹ்யா லக்ஷ்மணஸ்ய ச, 3 பேர் தான் சொல்றேன். 4வது ஒரு వ్యక్తిங்கிறது ராமனுடைய கண்ணுல படலை. ஏன்னா இங்க சொல்றார், இந்த துக்கம் யாருக்கெல்லாம் தான், உனக்கு, லக்ஷ்மணனுக்கு, சீதைக்கு. ஆனா இந்த 3 பேரை சொல்லியிருக்காரு. இந்த 3 பேர்ல 2 பேர் ராவனே கூட்டிட்டு போய் போறார். கௌசல்யா மாத்திரம் ஒருத்தைக்கு விட்டுட்டு போறார். கௌசல்யா தனியா விட்டுட்டு போறார். ஆனா அது தனியா விட்டுட்டு போறதுக்கு காரணம் வேற. அது ராமனுடைய தீர்மானங்கள் எல்லாம் என்னமான தீர்மானங்கள் அப்படின்னா, யூ கான் ஈவன் ஜட்ஜ் ஆன் தட் டிசிஷன்ஸ். ஹைகோர்ட்ல இருந்து ஏதாவது கோளாறுபடியா இருந்ததுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பலாம். சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய தீர்ப்பை யாரு கேட்கறது? அப்படியே சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய தீர்ப்பை கேட்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருந்தா கூட ராமனுடைய தீர்ப்பை கேட்கறதுக்கு ஒருத்தரால் இருக்க முடியாது. என்ன
அந்த வாக்கிலிருந்து வந்தது எல்லாமே வேதம், அந்த வாக்கிலிருந்து வந்தது எல்லாமே தர்மம், அந்த வாக்கிலிருந்து வர்றது எல்லாமே பிரம்மம். ஏன்னா அந்த வாக்கே பிரம்மம். அப்போ உனக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் சீதைக்கும் துக்கம் வரப்போறது சொல்லிட்டு சொல்றார், இந்த தங்கப்பலகை எனக்கு எதுக்கு? விஷ்டராசன யோகோ யோக்யோகம் விஷ்டராசன யோக்யோகி காலோயம் மாமுபஸ்திதா. தர்ம புல்லுக்கு மேல உட்கார வேண்டிய எனக்கு தங்கப்பலகை எதுக்கு? உட்கார வேண்டியது தர்பைக்கு மேலே ஒழிய தங்கப்பலகைக்கு மேலே இல்லை. அதே மாதிரி அவள் கைகேயி ராமன் கிட்ட சொல்றத நவபஞ்சச்ச வருஷாணி அப்படி இப்படி இதெல்லாம் சொன்னா இல்லையா, பூச்சி முழுகலே ராமன். சதுர்தசகி வருஷாணி பத்ஸ்யாமி விஜனேவனே. 14 வருஷம் வனத்துக்கு போயிட்டு வரேன். பத்ஸ்யாமி விஜனேவனே, ஏகாந்தத்தில் இருந்துட்டு வரேன், ஜனங்கள் இல்லாத வனம். அப்போ ஜனங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சானா, அங்க குரங்கு கூட்டங்கள்லாம் இருக்கே, அப்ப அதெல்லாம் ஜனம் இல்லையா? ஜனநாத ஜந்து அப்படிதானே சொல்றோம். விஜனேவனே, ஜனத்துல ஜனங்கள் இல்லாத வனம் என்கிற அர்த்தம் இல்லை, விசேஷமான ஜனங்கள் இருக்கக்கூடிய வனம்ங்கிறதுனால விஜனேவனே, விங்கிறதுக்கு விசேஷம்ங்கிற அர்த்தம். விஜனேவனே, விசேஷமான ஜனங்கள்னா யாரு? லோகத்துல பிறக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜனங்கள் தான் பேரு. விசேஷமான ஜனங்கள் அப்படின்னா யாருன்னா, பிறந்ததுலேருந்தே பகவானே அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட ஆசையோட லட்சியத்தோட பிறக்கிறவளுக்கு தான் விஜனங்கள் அப்படின்னு. விசேஷமான ஜனங்கள் அவ லௌகிகத்திலேருந்து மேல இருக்கிறவா, அவளுக்கு தான் இன்னொரு பேரு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையில சொல்றத யோக பிரஷ்டாள் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த யோக பிரஷ்டாள் எல்லாம் எனக்காக காத்துட்டு இருக்கா வனத்துல, அந்த வனத்துல நான் போய் வாசம் பண்ண போவேன். இந்த ரிஷிகள் எல்லாரும் பிறந்ததே ராமனை அடையணுங்கிற ஒரே லட்சியத்துலதான். வேலைக்கும் போகணும், கல்யாணமும் பண்ணிக்கணும், குழந்தையும் பத்துக்கணும், பகவானே அடையணும் அப்படி இல்லை இவளுக்கு. அதுதான் ஒரே லட்சியம், ராமன் அடையணும். பத்தோட ஒண்ணு இல்லை, அந்த ஒண்ணு மட்டும்தான் இருக்கு. பரமஹம்சர் சொல்லுவார், இந்த ஒண்ணுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு லௌகிக விஷயங்கள் வந்தாலும் அந்த லௌகிக விஷயத்துக்கெல்லாம் பூர்ணத்துவம் கிடைச்சிடும். ஆனா லௌகிக விஷயத்துக்கு எல்லாம் அப்புறம் இந்த ஒண்ணு அடைய போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த லௌகிக விஷயத்துக்கு மதிப்பு இருக்காது, கடைசியில் இந்த ஒண்ணு மாத்திரம் தான் மிச்சப்பட்டு இருக்கும் அப்படிம்பார். லௌகிக விஷயங்கள் எல்லாம் சீரோ மாதிரி. ஒண்ணுங்கிறது பரமாத்மா, ஏகஹா அப்படின்னு சொல்றது பிரம்மம், பகவானுக்கு ஒண்ணு. அந்த ஒண்ணுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு சீரோ போடுமோ அந்த சீரோக்கு எல்லாமே மதிப்பு வந்துடுறது. அதுவே சீரோ எல்லாம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியில ஒன்ன போட்டா அந்த ஒண்ணு மாத்திரம் தான் மதிப்பா இருக்கவே முடிய, நீங்க லட்சக்கணக்கான சீரோ போட்டாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அதனால அந்த ஒண்ணு அடைய வேண்டியது அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாக்கி லோகத்துல போய் இருக்கணும். அந்த அதுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கா அந்த ரிஷிகள். அதனால அந்த விஜனமான வனம் சொல்றத விசேஷ ஜனங்களுடைய வனம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் இந்த இப்ப கறந்த பால்ல போட்ட காப்பி. அப்படி சொல்லிட்டு வசியாவி விஜனேவனே நான் சொல்றத பாருங்க, சொல்றார் சதுர்தசகி வருஷாணி. ரொம்ப நாளெல்லாம் இல்லையுமா, நான் சொல்லுவேன் இல்லையா, வால்மீகி பகவானுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு தூக்கெல்லாம் கூட 1000 அர்த்த ஸ்புரணை இருக்கும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல அதை பிரத்யட்சமா உங்களால பார்க்க முடியும். சதுர்தசகி வருஷாணி அப்படின்னா ஒன்லி பைசா எழுதிட்டு ஒன்லி அப்படின்னு போட்டோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஒன்லி 14 இயர்ஸ்மா. ராமனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் இந்த ஸ்லோகத்துல தெரியுது, கண்ணுக்கு தேவை தெரியுது. ஸ்லோகம் வால்மீகி அப்படி பண்ணிருக்காரு. 14 வருஷம் தானே, 14 வருஷம். ஆனா அந்த விஷயத்த சொல்லவும் வேணும், அம்மாவுக்கு ஜாக்கிரதைப்படுத்தவும் வேணும், அண்ட் அம்மாவை டென்ஷன் பிடிப்பிக்காம கூலா, எந்த அளவுக்கு கூலா ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியுமோ அப்படி சொல்லணும். இந்த ஆர்பிட்ரி நியூஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லுவா. ஆர்பிட்ரி நியூஸை சொல்றத செத்து போயிட்டா அவ செத்து போயிட்டா அப்படின்னு சொல்றத இவனை கொல்லற மாதிரியே சொல்லுவா. யார்கிட்ட இந்த நியூஸை போய் சொல்றாளோ அவனை கொல்லற மாதிரியே நியூஸை போய் சொல்லுவா. உனக்கு தெரியுமா என்னாச்சுடா, இது தெரியாதா உனக்கு, இது சொல்லுடா, சத்தியமா தெரியாதா, இல்லடா போயிட்டாடா
யாருதான் போறா இப்படி அந்த இவ போயிட்டாளா, இவாம்பா அவாம்பா சர்வநாம சப்தத்திலேயே அந்த காமன் வேர்ட்ஸ்லயே போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஆள் அப்படின்னு அந்த நவுனை சொல்ல மாட்டான், காமன் நவுனாவே போட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கு. அப்படி உண்டு. ஆனா அதெல்லாம் இல்லை. ராமன் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். 14 years ஒன்லி, நான் போயிட்டு வரேன். பட்சியாமி விஜயனே, நான் திரும்பி போயிட்டு வந்துடுறேன். அப்புறம் வந்தவங்க எல்லாம் பாக்குறேன். திரும்பி சொல்றாரு. இங்கதான் நமக்கு உண்டான விஷயம் இருக்கு. நம்ம ராமாயணத்தை ஆரம்பத்துல இருந்து பாக்குறத ராஜயோக முறையில பாக்குறோம். இந்த 14 அப்படிங்கிறதுக்கு பல ரீசன்ஸ் சொல்லுவா. 14 வருஷம் அப்படிங்கிறதுக்கு சாமான்யமா சொல்றது என்னன்னா, 14 வருஷம் ஒருத்தனோட பிரிஞ்சு இருந்துட்டானா அப்புறம் அவனை மறந்துடுவா. எங்க ஒரு ரீசன். 14 வருஷம் ஒருத்தன் ராஜா, இங்க எப்பெல்லாம் டெனன்ட் ரூல் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது, இப்போ இருக்கா தெரியல. 12 வருஷம் ஒரே வாடகை வீட்டுல இருக்காது, போயிடுச்சு. 12 வருஷம் ஒரே வாடகை வீட்டுல ஒருத்தர் இருந்தான்னா அவன் அப்புறம் அந்த வீடு அவனுக்கு சொந்தம், டெனன்சி ரூல் இருந்தது. அது மாதிரி 14 வருஷம் பரதன் சீட்ல உட்காந்தாச்சானா அப்புறம் you don't want to get out of that seat அப்படின்னு ஒரு இதெல்லாம் நியாயமான காரியமா தோணல இருக்கு. இது ஈர பேனாக்கி பேனை பெருமாளாக்கி அப்புறம் பெருமாளை பிச்சை எடுக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கு. சொல்லப்பட்டது ராமாயணம், சொன்னவர் வால்மீகி, நாயகனோ ராமன். அப்ப அந்த கௌரவம் அது கொடுக்கணும். இதுக்கு புதுசா வெளியில தேடி போக வேண்டிய தேவை கிடையாது. ஏன் 14 அப்படிங்கிறதுக்கு வெளியில தேடி போக வேண்டிய தேவை கிடையாது. வால்மீகி பகவானே சப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவார், சப்ளை பண்ணிடுவார். வால்மீகியை சொல்லி தந்துடுவார். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும், ஒரு ஓரத்துல இருக்கும். அது அந்த வால்மீகியினுடைய கிருப்பையினால கண் அந்த ஓரத்தை பார்த்தா தான் உண்டு, நம்மளால பார்க்க முடியாது. அந்த வால்மீகியினுடைய கிருப்பை கண்ணை பிடிச்சி எழுதி இதை பாருடா அப்படின்னு சொல்ல வைக்கணும், அப்பதான் தெரியும். கண்ணு மறைக்கும். ராமாயணம் பாராயணம் பண்றத ஒரு விஷயம். நான் இன்னைக்கு நான் என்னை பத்தியும் சொல்லிக்கிறது இல்லை, நான் என்னுடைய அனுபவத்தை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ. இது நான் பண்றதுங்கிற அந்த அகங்காரத்துல சொல்றது இல்லை. இன்னைக்கு 47th day ஆஃப் சுந்தரகாண்டம் பாராயணம். 47 நாளா ஒரே சுந்தரகாண்டம் தான் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு காலத்தால ஒரு புதிய ஒரு விஷயம் கிடைச்சது. புதிய ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கிறது தான் எல்லாமே புதிய ஒரு விஷயம் தான். என்னுடைய கற்பனையோ என்னுடைய வியாக்கியானமோ அதொன்றும் இல்லை, அதுல இருக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். சீதையை பத்தி வால்மீகி பகவான் ஓமானம் கொடுக்கறத ஒரு ஓமானம் கொடுக்கிறார். வாசம் அர்த்தாந்தரம் கதா அப்படிங்கிறது சொல்றார். இது இன்னைக்குதான் கண்ணுல தென்படுறது பாருங்கோ. அதே நான் வாய்ச்சுட்டு இருக்கேன், 47வது நாளா வாய்ச்சுட்டு இருக்கேன். இன்னைக்குதான் அது கண்ணுக்கு தென்படுறது அப்படின்னா எவ்வளவு மறைக்கிறது பாருங்க. இது மாதிரி புதிய ஒரு விஷயம் தான் சொல்றேன். அதே சுந்தரகாண்டம் தான். எந்த சுந்தரகாண்டம் வால்மீகி பகவான் பண்ணினாரோ அதே சுந்தரகாண்டம் தான் 47 நாளா வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். புது சுந்தரகாண்டம் இல்லை, அதே புஸ்தகத்துலதான் வாசிக்கவும் சரி. இன்னைக்கு தான் கண்ணுல தென்படுறது அது வால்மீகி காணிச்சு தந்தாத்தான். வால்மீகியினுடைய கிருப்பை காணிச்சு தந்தாத்தான் இருக்கு. நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். ஏன் 14 அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த 14 ராமனே பிரிச்சு உடைச்சு கௌசல்யா கிட்ட சொல்றார். வருஷாணி வத்ஸ்யாமி விஜனே வனே ஆசேவமானோ அஞ்ஞானி பலமூலைஷ்ட வர்த்தயன்னு சாதிகிருத்தேவ சாலஸ்ய யஷ்டி பரசுனாவனே பபார சகசா தேவி தேவதேவ திவாச்சுதா. ஏன் 14 சொல்றார்? அஷ்ட வருஷாணி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறதோ கிரியா யோகம். இங்கேயோ 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பட்டாபிஷேகம் இல்லையா? 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ராமனை அடையுதல் அப்படித்தானே சொல்லிடுறோமே. இந்த கிரியா யோகத்துல ஷட்சக்கரங்கள் அப்படின்னு மூலாதாரத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஆக்ஞா வரைக்கும் இருக்கப்பட்ட 6 சக்கரங்கள். அந்த 6 சக்கரத்தையும் மகாபுராண சக்தியான இந்த குண்டலினி சக்தி தாண்டதுதான், தாண்டிடுத்து அப்படின்னா அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய சிவனை அடையிறது அப்படின்னு சொன்னா,
இந்த 6 ஷட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டார். இந்த 6 ஷட்டு, இனி மிச்சம் 8 இருக்கு இல்லையா, இந்த 6 எப்படி தாண்ட வைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த யோகாக்கு கிரியா யோகான்னு ஒரு பேரு சொல்றோம், ராஜயோகம் அப்படின்னு ஒரு பேரு சொல்றோம். பதஞ்சலி சொன்னபடியே பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்லி 8 அங்கங்கள் கொண்ட யோகம் அஷ்டாங்க யோகம். ஸோ இந்த 8 6 அப்படின்னு இதை பிரிச்சுக்கலானா இந்த 14 வருஷம் அப்படிங்கிறத யோக ரீதியில ஈஸியா புரிஞ்சுட்டு போயிடலாம். அஷ்டாங்க யோகத்தை வச்சுட்டு 6 சக்கரங்களை தாண்டினா 14ஆவது பட்டாபிஷேகம். இப்படி ராமனே கௌசல்யா கிட்ட சொல்றத இத சொல்லலாம், இந்த பாயிண்ட சொல்றான். ஸோ 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறேன் அம்மா அப்படின்னு சொல்றதோட இன்னைக்கு இருக்கட்டும். மேல நாளைக்கு பார்ப்போம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.